হরে কৃষ্ণ ডিয়ার ডিভোটিস, সকলকে সুস্বাগতম। শ্রীল রূপ গোস্বামী বিরচিত স্তবমালা থেকে কৃষ্ণ দেব ভবন্তম বন্দে আমরা কীর্তন করব। কৃষ্ণ দেব ভবন্তম বন্দে, কৃষ্ণ দেব ভবন্তম বন্দে, मनमानसमधुकरम् अर्पय निजपद पङ्कजमकरन्दे। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव न खग्रमरीचिम्। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव न खग्रमरीचिम्। इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत तदपि कृपाद्भुतवीचिम्। इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत तदपि कृपाद्भुतवीचिम्। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। भक्तिरुडञ्चति यद्यपि माधव न त्वयि ममतिलमात्री। भक्तिरुडञ्चति यद्यपि माधव न त्वयि ममतिलमात्री। परमेश्वरता तदपि तवाधिक दुर्घट घटन विधात्री। परमेश्वरता तदपि तवाधिक दुर्घट घटन विधात्री। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। अयमविलोलतयाद्य सनातन कलिताद्भुतरसभारम्। अयमविलोलतयाद्य सनातन कलिताद्भुतरसभारम्। निवसतु नित्यमिहामृतनिन्दिनी विन्दन्नमधुरिमासारम्। निवसतु नित्यमिहामृतनिन्दिनी विन्दन्नमधुरिमासारम्। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Deva Bhavantam Vande, Krishna Deva Bhavantam Vande. Jaya Radhe, Jaya Jaya Madhava Daite, Jaya Radhe, Jaya Jaya Madhava Daite. Krishna Deva Bhavantam Vande, Krishna Deva Bhavantam Vande, Krishna Deva Bhavantam Vande. তো স্তবমালার গীতি, এটা তিনি তার স্পিরিচুয়াল মাস্টার সনাতন গোস্বামীকে বা তার দাদাকে তিনি ডেডিকেট করছেন। এখানে কৃষ্ণের গুণবর্ণন করছেন। তো লাস্ট স্ট্যান্জাতে যে সনাতন কথা রয়েছে, এই সনাতনের অর্থ হচ্ছে যিনি ইটারনাল, নিত্য শাশ্বত, সেই পরমেশ্বর ভগবানকেও বোঝানো হচ্ছে। আবার তার দাদা সনাতন গোস্বামীর কথাও বোঝানো হচ্ছে। তো বলা হচ্ছে যে সেই পরমেশ্বর ভগবান ই হোক আর সনাতন গোস্বামী হোক, তাদের যে পাদপদ্ম সেটা রসে পরিপূর্ণ, এতে যেন আমার মন সর্বদা থাকে। নিবাসত নিত্যম ইহামৃত নিন্দিনী বিন্দান মধুরিমা সারম। ওকে, তো এইভাবে কৃষ্ণের গ্লোরিফিকেশন করেছেন এবং এটা তিনি সনাতন গোস্বামীকে ডেডিকেট করেছেন। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। তো আমরা চৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে যে শিক্ষা প্রদান করেছেন চৈতন্য চরিতামৃত থেকে আলোচনা করছি। চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলা চ্যাপ্টার 20। তো আমরা দেখেছি কিভাবে সনাতন গোস্বামী তিনি জেল থেকে বেরিয়ে মহাপ্রভুর সাথে কাশীতে বা বারাণসীতে তার সাক্ষাৎ হলো। তো সনাতন গোস্বামী তিনি হুসেন শাহের কার্য থেকে রিটায়ার করেছিলেন এবং তিনি বাড়িতে বিভিন্ন ডিভোটিজের সাথে
ভাগবত আলোচনা করছিলেন। তো হুসেন শাহ প্রথমে তার বৈদ্যকে পাঠান, বৈদ্য এসে দেখে যে কিছু সমস্যা নেই, এবং তারপর তিনি স্বয়ং নিজে আসেন, নিজে এসে দেখে যান। দিয়ে দেখে তিনি বুঝলেন যে সনাতন গোস্বামী তিনি রাজকার্যে জয়েন করতে ইচ্ছুক নয়, তো পালিয়ে যেতে পারে, সেই জন্য তিনি তাকে অ্যারেস্ট করলেন, সনাতন গোস্বামীকে। তো অ্যারেস্ট করার পর রূপ গোস্বামীর কাছ থেকে একটা চিঠি এলো। রূপ গোস্বামী অলরেডি বেরিয়ে গেছেন, সনাতন গোস্বামীর আগে তিনি মহাপ্রভুর সাথে প্রয়াগে মিলিত হয়েছিলেন। রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা প্রদান করে মহাপ্রভু যখন বারাণসীতে এলেন, তখন সনাতন গোস্বামী বারাণসী পৌঁছালেন। তো সনাতন গোস্বামী রূপ গোস্বামীর একটু পরে ছাড়া পেয়েছিলেন। রূপ গোস্বামী তার জন্য কিছু মুদ্রা রেখে গেছিল, স্বর্ণ মুদ্রা, যেটা দিয়ে ঘুষ দিয়ে তিনি জেল থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। তো জেলের যে জেলার রয়েছে তাকে ঘুষ দিয়ে সনাতন গোস্বামী বেরিয়ে আসেন জেল থেকে। এবং তারপরে তিনি ধীরে ধীরে আহ তাকে বলেন যে, সেই মুসলিম সিকিউরিটি গার্ড ছিল, তাকে বলেন যে তুমি যদি আমাকে ছেড়ে দাও তোমার অনেক লাভ হবে, তোমাকে আমি 7,000 স্বর্ণ মুদ্রা দিচ্ছি, এবং তাছাড়াও তুমি যদি একজন বদ্ধ জীবকে উদ্ধার করো তাহলে আল্লাহ তোমাকে অনেক কৃপা করবেন। তাই বলে তিনি সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি বিভিন্ন রাজপথ দিয়ে না গিয়ে অন্য পথ দিয়ে বারাণসী বা কাশীতে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন। এবং পথে একজন ল্যান্ড ওনার বা ভূস্বামী সাথে এনকাউন্টার হয়েছিল। সনাতন গোস্বামীর সাথে তার একজন সেবক যাচ্ছিল, ঈশান বলে। তো তার কাছে 8টি স্বর্ণ মুদ্রা ছিল। তো সেই ল্যান্ড ওনার তিনি অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল ক্যালকুলেশন করে দেখতে পান যে এর কাছে 8টা স্বর্ণ মুদ্রা রয়েছে, এবং তার প্ল্যান ছিল যে একে হত্যা করে সেই 8টি স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে নেবে। তো সেটা যখন সনাতন গোস্বামী বুঝতে পারেন তার আচার আচরণ দেখে যে এত খাতির কেন করছে, তো তখন তিনি ঈশানকে জিজ্ঞেস করেন, "এই তোমার কাছে কিছু রয়েছে নাকি?" তো ঈশান তখন 7টা স্বর্ণ মুদ্রা সনাতন গোস্বামীকে প্রদান করেন। সেই 7টা স্বর্ণ মুদ্রা গিয়ে তিনি ভূস্বামীকে দিয়ে দেন। ভূস্বামী বলে যে, আর বলো না, আমি অলরেডি গণনা করে দেখেছিলাম তোমার কাছে 8টা স্বর্ণ মুদ্রা আছে, ভালো হলো তুমি তার মধ্যে 7টা দিয়ে দিলে আমাকে, নাহলে এটার জন্য আমি তোমাকে হত্যা করে তোমার কাছ থেকে নিতাম। তো আমাকে তুমি পাপের হাত থেকে রক্ষা করলে, ভালোই করলে। তো এটা বলার পর সনাতন গোস্বামী তিনি সেই ল্যান্ড ওনারকে বলেন যে ঠিক আছে, আপনি এটা রাখুন, আমাকে পর্বত পার করে দিন। সে আরো সৈনিক টৈনিক দিয়ে পর্বত পার করে দিল। এবং তারপর সে ঈশানকে বললো, তোমার কাছে এখন একটা রয়ে গেছে তাই তো, তুমি আমাকে বলোনি, যাও তুমি ওটা নিয়ে ঘর চলে যাও, তোমাকে আর থাকতে হবে না, তুমি আমার সাথে থাকলে আমার যে উদ্দেশ্য সেটা সফল হবে না। তো এইভাবে সনাতন গোস্বামী একাই এগিয়ে চললেন। তারপর তার ভগ্নিপতি শ্রীকান্তের সাথে দেখা হলো। শ্রীকান্ত তাকে থাকতে বলছিলেন, ভালো করে খাওয়া দাওয়া করতে বলছিলেন, কিন্তু সে বলল না, আমার তাড়া আছে। সনাতন গোস্বামী বললেন, আমাকে তাড়াতাড়ি কাশী পৌঁছাতে হবে। তো সনাতন গোস্বামী যখন কাশীর পথে গমন করছেন, তো শ্রীকান্ত তার ভগ্নিপতি তাকে একটা সুন্দর ভালো কম্বল দিয়েছিলেন, ব্ল্যাঙ্কেট, যেটা অনেক দামি। কিছুই নিচ্ছেন না দেখে, থাকছেন না, কোনো খাতির গ্রহণ করছেন না দেখে শ্রীকান্ত তাকে একটা ব্ল্যাঙ্কেট দিয়েছিলেন। সনাতন গোস্বামী সেটা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনিও দেখছেন যে কিছুই নিলাম না, এটাও না নিলে খুব দুঃখ পাবে আমার ভগ্নিপতি, তো কিছু একটা তো নিতে হবে অ্যাজ এ গিফট। তো সেটা নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন, কাশীতে পৌঁছালেন। কাশীতে মহাপ্রভুর 2জন ভক্ত রয়েছেন, চন্দ্রশেখর আচার্য, তপন মিশ্র, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, এরা সব রয়েছেন। সনাতন গোস্বামী সেখানে গিয়ে পৌঁছালেন, এবং তিনি জানতে পারলেন যে চন্দ্রশেখরের বাড়িতে মহাপ্রভু রয়েছেন। তো তার বাড়ির দাওয়ায় গিয়ে বসলেন। মহাপ্রভু ইতিমধ্যে বাড়ির অভ্যন্তরে থাকতে থাকতে তিনি বুঝে গেলেন সনাতন এসেছে, যার জন্য আমি এতদিন আহ যার জন্যই বেসিক্যালি কাশিতে আসা, যাকে শিক্ষা প্রদান করার জন্য, যাকে এম্পাওয়ার করার জন্য আমার কাশিতে আসা, সেই সনাতন হাজির হয়েছে। তো তিনি চন্দ্রশেখরকে বললেন, যাও বাইরে যদি কোনো বৈষ্ণব থাকে তাকে ডেকে নিয়ে এসো। চন্দ্রশেখর বাইরে এসে দেখলেন তিনি কোনো বৈষ্ণবকে দেখতে পেলেন না। তিনি বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন, মহাপ্রভুকে বললেন, মহাপ্রভু, কোনো বৈষ্ণবকে তো দেখছি না। মহাপ্রভু বলছে, কেউ কি হয়, কেউ আছে? বলছে, হ্যাঁ কেউ তো আছে, আপনি তো বৈষ্ণব বললেন, সেজন্য আমি বৈষ্ণব দেখছিলাম। কেউ তো আছে, একজন মুসলিম দরবেশ বাবাজি তিনি রয়েছেন, তো তাকেই নিয়ে এসো, সে পরম বৈষ্ণব। তো সে যখন এলো, তো মহাপ্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন। তার মলিন বেশ রয়েছে, সে মুসলিমদের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে, এবং তার পরনে যে জামা কাপড় সেগুলো নোংরা, অনেকটা পথ ট্রাভেল করে এসেছে। তো মহাপ্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন, সেটা দেখে চন্দ্রশেখর
তারা তো অবাক হয়ে গেলেন যে কে এর ব্যক্তি, মুসলমানের মতো দেখতে কিন্তু মহাপ্রভু তাকে আলিঙ্গন করছেন। তো তারপর তারা ধীরে ধীরে বুঝতে পারলেন ইনি কে, মহাপ্রভুর পরম কৃপাপাত্র সনাতন। তো তারপরে মহাপ্রভু বললেন একে শেভিং করিয়ে দাও আর নতুন কাপড় দাও। তো সনাতন গোস্বামী বলছেন না, আমি নতুন কাপড় পরবো না কিছুতেই। সে তপন মিশ্রের একটা পুরনো ধুতি সে নিল, সেটাই কেটে সে কৌপিন বানালো, দিয়ে তারপরে সেটা পরিধান করলেন। মহাপ্রভু তাকে নিয়ে পাশে বসলেন, বলছে, সনাতন তুমি অনেকদিন খাওনি, ভালো করে একে ভালো করে খেতে দাও। সে অলরেডি তপন মিশ্র চন্দ্রশেখরের সাথে যুক্তি করে নিয়েছে যে মহাপ্রভু আমাকে পাশে বসালো, তোমরা প্রতিবাদ করবে। তো তপন মিশ্র চন্দ্রশেখর তারা বললো যে না না, এখন সনাতন একটু কাজ আছে, তুমি খাও তো, তারপর আমরা খাবো। তো তারপরে সনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভুর যে ভুক্তাবশেষ সেটা প্রদান করলেন। মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে কথা বলছেন, সবই ঠিক আছে, কিন্তু কম্বলটার দিকে তাকিয়ে আছে। তো সেটা দেখে সনাতন গোস্বামী বুঝতে পারলেন মহাপ্রভু কি বলতে চাইছেন। তো তিনি আহ গঙ্গার ধারে গিয়ে যখন স্নান করতে গেছিলেন, তখন একজন গৌড়ীয় ধোবী তিনি তার একটা ছেঁড়া কাঁথা নিয়ে এসেছিলেন কাচার জন্য। তো সনাতন গোস্বামী বলছেন যে আহ আমার এই কম্বলটা নিয়ে আর তোমার কাঁথাটা আমাকে দিয়ে আমাকে প্লিজ উদ্ধার করো। তো সে ধোবী বলছে যে তুমি কি আমাকে আমার সাথে মশকরা করছো? তোমার কাছে ভালো কম্বল আছে, আমরা গরিব দুঃখী বলে আমাদের সাথে হাসি ঠাট্টা পরিহাস। বলছে না না, পরিহাস নয়, তুমি বুঝতে পারছো না, বিরাট সমস্যায় আছি আমি। এই কম্বলটা তুমি নিয়ে আমাকে উদ্ধার করো, ছেঁড়া কাঁথাটা দাও। এই ছেঁড়া কাঁথা এক্সচেঞ্জ করে নিয়ে এলেন। এবং তারপরে মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন সেটা দেখে যে হ্যাঁ সনাতন, তোমার শেষ যে আসক্তি সেটাও চলে গেল। এদিকে তুমি মাধুকরি করছো, আর তোমার গায়ে 3 মুদ্রার কম্বল, সেটা কি ভালো দেখায়? না। তো সেই জন্যে সনাতন গোস্বামী তারপরে একদম কমপ্লিটলি রেডি হয়ে গেলেন। মহাপ্রভুর যে শেষ একটু হেজিটেশন ছিল সেটাও কেটে গেল। তারপরে মহাপ্রভুর কৃপাতেই সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করতে লাগলেন। পূর্বে যে রায় পাশে প্রভু প্রশ্ন কইলা, তার শক্তি রামানন্দ তার উত্তর দিলা। আগে রামানন্দ রায়ের সাথে মহাপ্রভুর কথোপকথন হয়েছিল, সেখানে মহাপ্রভু প্রশ্ন করেছিলেন আর মহাপ্রভুর শক্তিতে রায় রামানন্দ উত্তর দিচ্ছিলেন। এখানে রোল চেঞ্জ হয়ে গেল, মহাপ্রভুর শক্তিতে সনাতন ঠিক ঠিক সঠিক প্রশ্ন করেছেন এবং মহাপ্রভু স্বয়ং তার উত্তর দিচ্ছেন। তো সনাতন গোস্বামী তিনি বললেন, কি কি প্রশ্ন করলেন? কে আমি, কেনে আমায়, যারে তাপত্রয়, ইহা নাহি জানি, কেমনে হিত হয়। তো কি কোয়েশ্চেন, আমি কে আমি সেটা জানি না, কেনে আমায়, যারে তাপত্রয়, 3 মোডস অফ মেটেরিয়াল নেচার কিভাবে আমাকে গ্রাস করছে সেটা আমি জানি না। ইহা নাহি জানি, কেমনে হিত হয়, কেমন আমার হিত হবে, কেমনে ভালো হবে আমার, কি করলে ভালো হয় সেটা আমি জানি না। সাধ্য সাধন তত্ত্ব কি সেটা আমি জানি না। তো এই সমস্ত প্রশ্ন করলেন। প্রভু মহাপ্রভু বললেন তুমি সবই জানো, কৃষ্ণের কৃপাতে তোমাদের পূর্ণ হয়। কৃষ্ণ তোমার পূর্ণ কৃপা করেছেন, সব তত্ত্ব জানো তুমি। তোমার নাহি তাপত্রয়, তাপত্রয় তোমাকে ডিস্টার্ব করবে, তাপত্রয়ের এমন ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু তুমি যদিও কৃষ্ণের শক্তি ধরো, তুমি সব তত্ত্ব জানো, দাঢ় লাগি পুছে সাধুর স্বভাব। সাধুর স্বভাব এটা যে সে দাঢ় লাগি মানে রিইটারেশনের জন্য জিজ্ঞেস করে। মহাপ্রভু যদি এটা বলে দেন তাহলে কি হবে, সেটা আরো সলিড হয়ে যাবে তত্ত্বটা, সেই কারণে দাঢ় লাগি সাধুর স্বভাব হচ্ছে জিজ্ঞেস করে। যোগ্য পাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্তাইতে, ক্রমে সব তত্ত্ব শূন্য কহিয়ে তোমাতে। তুমি ভক্তি প্রবর্তন করার যোগ্য পাত্র, তো ক্রমে ক্রমে সমস্ত তত্ত্ব তোমাকে আমি বলবো, সেটা তুমি শ্রবণ করো। ওকে। তো মহাপ্রভু এরপরে সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। সনাতন গোস্বামী যা সমস্ত কোয়েশ্চেন করেছেন সেইগুলো উত্তর দিচ্ছেন মহাপ্রভু। কি বলছেন? জীবের স্বরূপ হচ্ছে কৃষ্ণের নিত্য দাস। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন জীব কৃষ্ণ দাস, এই বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নেই। তো এটা যে জীবের স্বরূপ সেটা জীবকে বুঝতে হবে, তাহলে আর কোনো দুঃখ থাকবে না। জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস, কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদা ভেদ প্রকাশ। সূর্যাংশ কিরণ জয়ছে, অগ্নি জ্বালা চয়, স্বাভাবিক কৃষ্ণের 3 প্রকার শক্তি হয়। কোয়েশ্চেনটা কি ছিল? কে আমি? কে আমি মানে আমি হচ্ছে স্পিরিট সোল, কৃষ্ণের অংশ। সেজন্য মহাপ্রভু কি উত্তর দিলেন? জীবের স্বরূপ হচ্ছে কৃষ্ণের নিত্য দাস, এবং জীব কে? কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, তার ভেদাভেদ প্রকাশ। ভেদ অভেদ প্রকাশ মানে কি?
জীবের সাথে কৃষ্ণের ভেদও রয়েছে, অভেদও রয়েছে। জীব আর কৃষ্ণ ডিফারেন্টও বটে, আয়তনগতভাবে কোয়ালিটেটিভলি সচ্চিদানন্দ দিক দিয়ে তারা আবার সেমও। সূর্যাংশে কিরণ যেমন অগ্নি জ্বালাচয়, স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার শক্তি হয়। সূর্যের কিরণ বা অগ্নির স্ফুলিঙ্গের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। সূর্য যদি ভগবান হয়, সূর্যের কিরণ জীব। অগ্নি যদি ভগবান হয়, অগ্নির স্ফুলিঙ্গ হচ্ছে জীব। এবং কৃষ্ণের তিন প্রকারের শক্তি রয়েছে। एक देश स्थितस्याग्नेर ज्योत्स्ना विस्तारिणी যথা পরস্য ব্রহ্মণ শক্তিস্তথেদম অখিলম জগৎ। এক স্থানে অবস্থিত অগ্নির প্রভাব বা আলোক যেরকম সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়, চাঁদ এক জায়গায় থাকে বা সূর্য এক জায়গায় থাকে আকাশে, কিন্তু সব আকাশটা আলোকিত হয়ে যায়, সেরকম পরব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে শক্তি সমস্ত জগৎ জুড়ে পরিব্যাপ্ত। কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি: চিৎ শক্তি, জীব শক্তি আর মায়া শক্তি। তো কৃষ্ণের মেন তিনটে কি শক্তি রয়েছে? আচ্ছা, শক্তি সম্বন্ধে কেন বলছেন? কারণ সনাতন গোস্বামী প্রশ্ন করেছেন, কেন আমায় যারে তাপত্রয়, তাপত্রয় মানে আধ্যাত্মিক ক্লেশ, আদি ভৌতিক ক্লেশ, আদি দৈবিক ক্লেশ। তো এইগুলো জীবকে কে প্রদান করে? দুর্গা পূজা ইজ কামিং, দুর্গা দেবী, ত্রিশূলে তিলফলা, আধ্যাত্মিক, আদি দৈবিক এবং আদি ভৌতিক। তো দুর্গা দেবী কি শক্তি? মায়া শক্তি। তো শুধুমাত্র মায়া শক্তি যে ভগবানের শক্তি তা নয়, এছাড়া আরো শক্তি রয়েছে, অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা, সেই তিন প্রকার শক্তির কথা এখানে বলা হচ্ছে। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञाना तृतीया शक्ति ऋष्यते। तीन प्रकार शक्ति, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था। তো সমস্ত ভাবের অচিন্ত জ্ঞান গোচর শক্তি সমূহ ব্রহ্মে বর্তমান। এই কারণে ব্রহ্ম শক্তি সমূহ সৃষ্টি আদি ভাব শক্তি রূপে ক্রিয়া করে। হে তাপশ্রেষ্ঠ, অগ্নির যেমন উষ্ণতা ধর্ম স্বতঃসিদ্ধ শক্তি সমূহ, সেরকম ব্রহ্মের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম। অর্থাৎ কিভাবে শক্তি আর শক্তিমান তারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেটা বলা হচ্ছে। ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি হলো জীব শক্তি, যেটা তটস্থা শক্তি। সেই জীব শক্তি সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও মায়া বৃত্তিরূপ অবিদ্যার দ্বারা আবৃত হয়ে নিত্য সংসার সুখ ভোগ করে। অবিদ্যা শক্তির দ্বারা আবৃত হয়ে জীব জড়জগতের বিভিন্ন অবস্থায় তারতম্য সহ বর্তমান থাকে। তো জীব ভগবানেরই অংশ, কিন্তু সে অবিদ্যার দ্বারা গ্রস্ত। জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি, কিন্তু সে মায়ার প্রভাবে অবিদ্যাগ্রস্ত হয়ে যায়। যখনই সে কৃষ্ণকে ভুলে যায়, তখনই মায়া তাকে গ্রাস করে। গীতাতেও সেই কথা বলা হয়েছে, অপরেয়মিতস্তন্নম প্রকৃতিম বিদ্ধি মে পরম জীবভূতম মহাবাহো জয়েদম ধার্যতে জগৎ। হে অর্জুন, আমার দুটো প্রকৃতি রয়েছে, একটা পরা প্রকৃতি আর একটা হচ্ছে অপরা প্রকৃতি। পরা প্রকৃতি মানে হচ্ছে চিৎ শক্তি, আর অপরা প্রকৃতি মানে হচ্ছে জড়। এবং পরা প্রকৃতি যেটা, সেখান থেকে সমস্ত জীবেরা সৃষ্টি হয়েছে। মানে জীব অ্যাকচুয়ালি অন্তরঙ্গা শক্তিরই অংশ, কিন্তু এই জগতে যখন আসে জড় দেহে দ্বারা আবৃত হয়ে সে তার যে অ্যাকচুয়াল নেচার সেটা হারিয়ে ফেলে। তো তখন সে জীব আর জড়ের মানে অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গার মাঝামাঝি থাকে, সেজন্য তাকে বলা হয় তটস্থা শক্তি। যে কোনো জীবকে যদি আমরা দেখি, তার অন্তরে কি রয়েছে? আত্মা। সে আত্মাটা হচ্ছে চেতন, আর তার বডিটা কি? বডিটা হচ্ছে অচেতন। তাহলে সে চেতন আর অচেতনের মাঝে, মানে অন্তরঙ্গা আর বহিরঙ্গার মাঝামাঝি, সেই কারণে তাকে তটস্থ শক্তি বলা হয়। কৃষ্ণ ভুলি যে জীব অনাদি বহির্মুখ, অতএব মায়া তারে দেয় সংসার সুখ, সংসার দুঃখ। কৃষ্ণকে যখন ভুলে যায় জীব, অনাদিকাল ধরে জড়া প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন মায়া তাকে এই জগতে নানা প্রকার দুঃখ প্রদান করে। তো অরিজিনালি সবাই স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড থেকে আসছেন, কিন্তু যখনই কৃষ্ণ মায়া যখনই সেই জীব কৃষ্ণকে ভুলে যান, এই জগতে আসেন, তখন মায়া তাকে গ্রাস করে, তখন সে অবিদ্যাগ্রস্ত হয়ে যায়। এইভাবে তার সমস্ত দুঃখ হয়। কেন আমায় যারে তাপত্রয়? সনাতনকে তো তাপত্রয় জারে না, কিন্তু যে সমস্ত জীবদেরকে তাপত্রয় জারে, তার কারণ কি? কারণ কৃষ্ণকে ভুলে গেছে তারা। ওকে। তো সেটা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়, দণ্ড জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়। তো ঠিক যেরকম রাজা দণ্ড দেওয়ার জন্য কাউকে নদীতে চুবাতে পারে, সেরকম মায়া জীবদেরকে শাস্তি দিচ্ছে, কখনো স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছে, আবার কখনো নরকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। আবার মাথাটা তুলছে, স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছে, আবার মাথাটা নামিয়ে দিচ্ছে, নরকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। তো এইভাবে মায়া জীবকে শাস্তি প্রদান করছে। ওকে। তো সেটা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত থেকেও। জীব যখন শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তির
মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হয় তখন তার ভয় উপস্থিত হয়। জড়া প্রকৃতির প্রভাবে ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ফলে তার স্মৃতি বিপর্যস্ত হয়, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস হওয়ার পরিবর্তে সে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিযোগী হয়ে যায়। সে ভাবছে যে কৃষ্ণ এত কেন এনজয় করবে, আমিও এনজয় করতে চাই। এই ভ্রান্তি সংশোধন করার জন্য পণ্ডিত ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবানকে গুরুদেব রূপে, অর্চা বিগ্রহ রূপে এবং পরমাত্মা রূপে ভজন করেন। তো সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণন মুখ হয়, সেই জীবন স্তরে মায়া কাহারে ছড়য়। তো মায়া থেকে উদ্ধার পাবো কি করে? সাধু শাস্ত্রের কৃপাতে যদি জীব কৃষ্ণ উন্মুখ হয়, তখন সে মায়া থেকে উদ্ধার পেতে পারে। জনস্য কৃষ্ণাদ বিমুখস্য দৈবাৎ অধর্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনাম ভূতানি ভব্যানি জনার্দনস্য। তো সাধু এবং শাস্ত্রের কৃপায় জীব মায়া থেকে উদ্ধার পেতে পারে। দৈবী হি এষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া মামে বৈ প্রপদ্যন্তে মায়ামিতম তরান্তিতে। ভগবান গীতাতে বলছেন এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, একে অতিক্রম করা খুব ডিফিকাল্ট, কিন্তু যে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে সেই মায়াকে জয় করতে পারে। তো ভগবানের প্রতি আত্মসমর্পণ মানে কি? সাধু আর শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা মানে ভগবানের প্রতি আত্মসমর্পণ করা, সেটাই বলা হচ্ছে। মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি শত কৃষ্ণ জ্ঞান, জীবের কৃপয়া কইলা কৃষ্ণ বেদ পুরাণ। মায়ামুগ্ধ জীব সে শাস্ত্রের স্টেটমেন্ট জানে না, তাই কৃষ্ণ বিভিন্ন অবতার নিয়ে আসে। কিছু কিছু অবতার তো স্পেসিফিক্যালি শাস্ত্র রচনা করার জন্যই, যেমন ব্যাসদেব। মহাপ্রভু রূপেও সেরকমই একটি অবতার। ভগবান এসেছেন আমাদেরকে শাস্ত্রের শিক্ষা প্রদান করার জন্য। তিনি নিজে বেশি কিছু লেখেননি, শুধুমাত্র শিক্ষাষ্টকম দিয়েছেন। কিন্তু তারই দ্বিতীয় দেহ এই ষড় গোস্বামী আমাদেরকে সমস্ত ভক্তি শাস্ত্র দিয়েছেন। এবং মহাপ্রভু এখন যে রূপ সনাতন শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের শেখাচ্ছেন। তো এগুলো কি জন্য? মায়ামুগ্ধ জীবের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কৃষ্ণের জ্ঞান নাই, সেই কারণে জীবকে কৃপা করতে কৃষ্ণ বেদ পুরাণ সব বর্ণনা করলেন, এগুলো আমাদের দিলেন। শাস্ত্র গুরু আত্মরূপে আপনারে জানান, কৃষ্ণ মোর প্রভু তাতা জীবের হয় জ্ঞান। তো ভগবান শাস্ত্র গুরু আত্ম বা পরমাত্মা রূপে নিজেকে জানাচ্ছে। তো শাস্ত্র রূপে শ্রীমদ্ ভাগবতম চৈতন্য চরিতামৃত, এগুলো হচ্ছে ভগবানেরই রূপ। ভগবান এই সমস্ত রূপ নিয়ে আমাদেরকে জ্ঞান প্রদান করছেন। গুরু রূপে শিক্ষা গুরু, দীক্ষা গুরু, বর্তমান প্রদর্শক গুরু রূপে কৃষ্ণ আমাদেরকে দিক দর্শন করেছেন। এবং ভেতরে চৈত্য গুরু পরমাত্মা রূপেও তিনি দিক দর্শন করছেন। এই তিন রূপে কৃষ্ণ নিজেকে জানাচ্ছেন। এবং এদের প্রভাবে তখন জীব বুঝতে পারে কৃষ্ণ মোর প্রভু, কৃষ্ণ মোর ত্রাতা, কৃষ্ণই আমার উদ্ধারকর্তা, কৃষ্ণই আমার প্রভু। তার আগে সে জানতো না কৃষ্ণ কে। এই যে কৃষ্ণ কে, সেই নলেজটাই হচ্ছে সম্বন্ধ জ্ঞান। এবং সেই নলেজ চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি সনাতন গোস্বামীকে দিচ্ছেন, যিনি সম্বন্ধ তত্ত্ব আচার্য। কৃষ্ণ কে, জীব কে, জীবের সাথে কৃষ্ণের সম্বন্ধ কি? বেদ শাস্ত্র কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন, কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ ভক্তি প্রাপ্যের সাধন। তো বেদ শাস্ত্র সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন নিয়ে কথা বলে। তো সম্বন্ধটা কি? সম্বন্ধ হচ্ছে কৃষ্ণ। কৃষ্ণকে, জীবের সাথে কৃষ্ণের সম্বন্ধ কি, সেটাই হচ্ছে সম্বন্ধ তত্ত্ব। এবং সম্বন্ধ তত্ত্বে যে কৃষ্ণ, সে কৃষ্ণ কি প্রাপ্য, মানে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত করাটাই জীবনের উদ্দেশ্য, সেজন্য কৃষ্ণ হচ্ছে প্রাপ্য। আর ভক্তি কি? ভক্তি হচ্ছে সেই প্রাপ্যর সাধন। কিভাবে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হবে কেউ, তার সাধনা কি করতে হবে, সেই সাধনার পাথটি হচ্ছে ভক্তি। তো এইভাবে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন বর্ণনা করা হচ্ছে। অভিধেয় নাম ভক্তি প্রেম প্রয়োজন, পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন। তো অভিধেয় নাম হচ্ছে ভক্তি। অভিধেয় মানে হচ্ছে কি করতে হবে সেই কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য, কি কাজ করতে হবে, সেটা ভক্তি। এবং ভক্তি করলে আমরা কি পাবো? প্রেম লাভ করতে পারবো। কৃষ্ণ প্রেম, সেটা হচ্ছে প্রয়োজন। কৃষ্ণকে জানতে হবে আমাদের। কৃষ্ণকে আমি জানি না, একটা সাধারণ জীব এই জড়জগতে। আমরাও ইস্কনে যুক্ত হওয়ার আগে জানতাম না, কোনো বৈষ্ণবের কৃপাতে জেনেছি কৃষ্ণকে। আমি কে, আমি এটাও জানতাম না, আমি দেহ নয় আত্মা। আর কৃষ্ণ যে পরমেশ্বর ভগবান তাও জানতাম না। মনে করতাম আমাদের 33 কোটি দেবদেবী রয়েছে, তার মধ্যে কৃষ্ণ কি একজন হবে কেউ। তো কৃষ্ণ কে সেটা আমরা জানতাম না। কৃষ্ণ কে সেটা জানা সম্বন্ধ জ্ঞান। কৃষ্ণ কে, আমি কে সেটা জানার পর আমার কি করা উচিত কৃষ্ণের জন্য, সেটা ভক্তি।
এবং আলটিমেটলি ভক্তি করে কি লাভ করব? কৃষ্ণকে শুধু জেনে গেলেই হবে না যে কৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান, ওকে। নো, নট ওকে। আমাকে কৃষ্ণের প্রতি প্রেম ডেভেলপ করতে হবে। সেই কৃষ্ণকে কি আমি ভালোবাসতে পারছি? দ্যাট ইজ কল্ড প্রয়োজন। সেটা কিভাবে আসবে? ভক্তির দ্বারা আসবে। তো এই প্রেম হচ্ছে পুরুষার্থ শিরোমণি। চারটে পুরুষার্থ রয়েছে, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, কিন্তু পঞ্চম পুরুষার্থ হচ্ছে প্রেম। এটা হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য। কৃষ্ণ মাধুর্য সেবা আনন্দ প্রাপ্তিরও কারণ, কৃষ্ণ সেবা করে আর কৃষ্ণ রস আস্বাদন। কৃষ্ণের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে জীব যখন দিব্য আনন্দ লাভ করে এবং কৃষ্ণের সেবা করে, কৃষ্ণ ভক্তির রসে আস্বাদন করে, এটা হচ্ছে ভক্তি বা অভিধেয়। ইহাতে দৃষ্টান্ত জয়ছে দরিদ্রের ঘরে, সর্বজ্ঞ আসিয়ে দুঃখ দেখি পুছয়ে তাহারে। একটা খুব সুন্দর অ্যানালজি দেওয়া হচ্ছে, বি ভেরি অ্যাটেন্টিভ এখানে। তো একটা অ্যাস্ট্রোলজারের এক্সাম্পল দেওয়া হচ্ছে এখানে। তো মহাপ্রভু বলছেন যে জীব নিজেই জানে না যে তার কত ব্যাংক ব্যালেন্স রয়েছে। সে শুধুই দুঃখ করে মরছে যে আমার দুঃখ, এই জগতে অনেক দুঃখে আছি। সে নিজেই জানে না সে কি। সে যখন ডিসকভার করতে পারবে যে আমার পিতা এরকম বিলিয়নিয়ার, কৃষ্ণ হচ্ছেন আমার পিতা, তখন তার সমস্ত দুঃখ চলে যাবে। এরকম যদি হয় যে আম, কোনো কারণে ছোটবেলায় আমি আমার পিতার সাথে সেপারেট হয়ে গেছিলাম, ঠিক আছে, আমার পিতা অনেক ধনী, আমি ছোটবেলাতে কোনো কারণে মেলাতে হারিয়ে গেছিলাম বা কিছু একটা হয়েছিল, হসপিটালে এক্সচেঞ্জ হয়ে গেছিলাম, কিছু একটা হয়েছে। তো দিয়ে আমি ফুটপাতে মানুষ হচ্ছি, অনেক দুঃখে আছি। হ্যাঁ, আমি দিন রাত ল্যামেন্ট করছি, হাই হাই ভগবান এত কেন কষ্ট দিচ্ছ আমাকে। তো যদি আমি জানতে পারি যে একজন বিরাট বড় কোটিপতির আমি পুত্র, সেটা আমি বহুদিন পরে বুঝতে পারলাম, তখন যেরকম আমার সমস্ত দুঃখ এক নিমেষে শেষ হয়ে যাবে, সেই রকম সর্বজ্ঞ আসি দুঃখ দেখি পুছয়ে তাহারে। তো বলছে কোনো দরিদ্রের ঘরে একদিন একজন জ্যোতিষী এসেছে। জ্যোতিষী এসে সেই দরিদ্রকে জিজ্ঞেস করছে, কি ব্যাপার, তোমার দুঃখ কেন এত? তুমি কেন দুঃখী? তোমার আছে পিতৃধন, তোমার এনা কহিল অন্যত্র ছাড়িল জীবন। সর্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনেরও উদ্দেশ্যে, ওইছে বেদ পুরাণ জীব কৃষ্ণ উপদেশে। তো সেই অ্যাস্ট্রোলজার দরিদ্রের বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করছে, দরিদ্র তোমার দুঃখ কিসের? দরিদ্র বলছে, আর বলো না, খেতে পাই না, নুন আনতে পান্তা ফুরাই, এরকম অবস্থা আমাদের। তাই বলছে, দূর, তুমি জানোই না তোমার কি সৌভাগ্য। তোমার বাড়ির এই বাগানে তোমার অনেক ধন পোঁতা আছে, তোমার বাবা তোমার জন্য সেই ধন রেখে গেছে। কিন্তু তোমাকে বলবার আগেই তোমার বাবা পরলোক গমন করেছে অন্য জায়গাতে, তোমাকে বলার সুযোগ পাইনি। কিন্তু আমি যেহেতু জ্যোতিষী, আমি জানি সমস্ত ভূত ভবিষ্যৎ। তো তোমার বাড়ির বাগানে অনেক ধন রয়েছে। তো সেই সর্বজ্ঞ বা জ্যোতিষীর বাক্যে ধনের উদ্দেশ্য, সেই রকমই কৃষ্ণ বেদ পুরাণের মাধ্যমে লুকিয়ে রেখেছে সেই খাজানা। সেই খাজানার সন্ধান দিচ্ছে আমাদেরকে যে জীব তুমি ল্যামেন্ট কেন করছো এই জগতে, তোমার জন্য কি ঐশ্বর্য লুকিয়ে রেখেছি সেটা তুমি জানো না। তো কৃষ্ণ বেদ পুরাণের মাধ্যমে সেই ঐশ্বর্য আমাদের সামনে রিভিল করছেন। সর্বজ্ঞের বাক্যে মূল ধন অনুবন্ধ, সর্বশাস্ত্র উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ। বাপেরও ধন আছে জ্ঞানে, ধন নাহি পায়, তবে সর্বজ্ঞ কহে তার প্রাপ্তির উপায়। সেম ভাবে কৃষ্ণ শাস্ত্রের মধ্যে খাজানা লুকিয়ে রেখেছে জীবের জন্য। ঠিক যেরকম সর্বজ্ঞ বা অ্যাস্ট্রোলজার সেই দরিদ্রকে ধনের নির্দেশনা প্রদান করছেন। তো সর্বজ্ঞ কি বলছেন, কোথায় ধন আছে? এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যানালজি, যেটা ভালো করে বুঝতে হবে। মহাপ্রভু এখানে রূপক ইউজ করছেন। এই স্থানে আছে ধন, যদি দক্ষিণে খুদিবে, ভীমরুল বরুলি উঠিবে ধন না পাইবে। পশ্চিমে খুদিবে তাহা যখ এক হয়, সে বিঘ্ন করিবে ধনে হাত না পড়য়। উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে, ধন নাহি পাবে খুদিবে গিলিবে সবারে। পূর্ব দিকে তাতে মাটি অল্প খুদিতে, ধনের ঝাড়ি পড়িবে তোমার হাতেতে। সো সনাতন শিক্ষার মধ্যে এই চ্যাপ্টারটা স্পেশালি একটু টেকনিক্যাল। এইখানে অনেক ইম্পর্টেন্ট গূঢ় তত্ত্ব রয়েছে, যেটা যদি আমরা ফুল অ্যাটেনশন না দিই আমরা বুঝতে পারবো না। তো অ্যাটলিস্ট অন্য চ্যাপ্টারগুলো আমরা গল্পের মতো শুনতে পারি, কিন্তু এই চ্যাপ্টারটা বসে 100% যদি অ্যাটেনশন না দিই কিছুই বুঝতে পারবো না। এটা তো জাস্ট ট্রেলার। এখন এটা, এই যে উদাহরণটা, এটাও একটু ডিফিকাল্ট, বাট এটা কিছুই নয়। এরপরে একটা মেইন জিনিস আসবে, যেটা আমরা আলোচনা করব। দেখি আজকে সময় থাকলে আলোচনা করবো, নাহলে পরের দিন আলোচনা করব।
সো বি 100% অ্যাটেন্টিভ, আদারওয়াইজ আই ক্যানট হেল্প। বোঝানো সম্ভব হবে না। তো যাই হোক, এখানে কি বলা হচ্ছে? এখানে বলা হচ্ছে যে তোমার বাগানে, সেই অ্যাস্ট্রোলজার দরিদ্রকে বলছে, তোমার বাগানে চারটে দিক রয়েছে। চার দিকে যদি তুমি খুঁড়তে যাও, চার ধরনের পরিণতি হবে। তো আমি আগে থেকেই তোমাকে বলে দিই কোন দিকটাই খুঁড়তে হবে। তো বলছে তুমি যদি পশ্চিম দিকে খুঁড়ো, তাহলে সেখানে ধন পাবে না, সেইখানে ভীমরুল, বলতা, এগুলো সব বেরিয়ে আসবে। তো আচার্যরা বলছেন পশ্চিম দিকে খনন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মকাণ্ড। কর্মকাণ্ডী মানুষ কি করে? সে আনন্দ উপভোগ করার চেষ্টা করে, জগৎকে জগৎকে উপভোগ করার চেষ্টা করে। আমরা আলোচনা করেছিলাম কর্ম মানে হচ্ছে ভুক্তি, সেই কর্মের কথাই বলা হচ্ছে কর্মকাণ্ড, ভুক্তি স্পৃহা। তো জাগতিক মানুষ এই জগতে অনেক পরিশ্রম করে আনন্দ উপভোগ করার চেষ্টা করে, কিন্তু ভীমরুলের মতো মাঝে মধ্যে কষ্ট তাকে কামড়ায়। সে যতই এই জগৎকে ভোগ করার চেষ্টা করুক, ভীমরুলের মতো কষ্ট তাকে কামড়াবে। সেটা হয়ে গেল পশ্চিমে, সরি, এটা হয়ে গেল দক্ষিণে খুদিবে। দক্ষিণে খুদলে ভীমরুল বড়লি উঠবে, সেটা হচ্ছে কর্মকাণ্ড। আচ্ছা, পশ্চিমে খনন করলে কি হবে? পশ্চিমে খনন করলে একদম যক্ষ রাক্ষস, ভূত প্রেত পিশাচ, যক্ষ রাক্ষস, এরা আবির্ভূত হবে। আর সেই যক্ষ ধনকে আগলে রেখেছে, কিন্তু সেই যক্ষ তোমাকে ধন প্রদান করবে না। তো পশ্চিমে খুঁড়লে যে যক্ষ, এটাকে জ্ঞান মার্গের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। জ্ঞান মার্গে উপাসনা করলে কি হয়? ইম্পার্সোনালিজম। তুমি ভগবানের সাথে ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তি লাভ করবে, দিয়ে তোমার অস্তিত্বটাই হারিয়ে যাবে। তো তুমি যদি এই যক্ষের সাথে ফাইট করো, ধন তো তুমি পাবেই না, কৃষ্ণ প্রেম রূপ যে ধন সেটা তুমি পাবে না। উল্টে কি হবে? যক্ষ তোমাকে মেরে ফেলবে, তোমার যে সত্তা সেটা বিনষ্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা, উত্তরে খুদলে কি হবে? উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে, একটা কালো অজগর সাপ আছে উত্তরে। ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে। সেটাতে যদি তুমি খনন করো, সে অজগর সাপ তোমাকে গিলে নেবে পুরো। এটাকে বলা হচ্ছে যোগ মার্গ। তো জ্ঞান মার্গ আর যোগ মার্গকে এখানে সেম জিনিসই বলা হয়েছে প্রায়। এখানে যোগ মার্গ মানে হচ্ছে যারা পরমাত্মার দর্শন করছেন কিন্তু ভক্ত হচ্ছেন না, পরমাত্মা দর্শন করেও তার মধ্যে ইম্পার্সোনালিজম টেন্ডেন্সি, যে পরমাত্মার সাথে এক কি করে হয়ে যাব, পরমাত্মার মতো কি করে হব, এই ধরনের টেন্ডেন্সি। তো এটা হচ্ছে সাযুজ্য মুক্তি, নিজের সত্তাটাকে হারিয়ে ফেলবে ভগবানের সাথে মার্জ করে। তো সেই জন্য বলা হচ্ছে উত্তরে যোগ মার্গ রয়েছে, তাকে তুলনা করা হচ্ছে অজগর সাপের সাথে। সেখানে যদি তুমি খোদাই করো, তোমার সত্তাকে গিলে খেয়ে নেবে। আর পূর্ব দিকটা হচ্ছে ভক্তি। পূর্ব দিকে যদি অল্প মাটি খোদো, তাহলে ধনের ঝাড়ি ঝাড়ি ধন তুমি লাভ করবে। পূর্ব দিকে ভক্তিতে গেলে তুমি কৃষ্ণ প্রেম পাবে। তো ঠিক সেই রকম কিভাবে, কত সুন্দর অ্যানালজি! গীতার মতো শাস্ত্রে কৃষ্ণ তিনি সমস্ত পন্থাই বলেছেন, কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, যোগ ইত্যাদি সমস্ত কিছুই বলেছেন। এবং লাস্টে বলেছেন যথেচ্ছসি তথা কুরু। কিন্তু মহাপ্রভু মহাবদান্য অবতার, তিনি সুন্দর সর্বজ্ঞের একটি স্টোরি বলে বলে দিচ্ছেন, যদিও আমি আগের অবতারে কৃষ্ণ রূপে জ্ঞান, যোগ, কর্ম, ভক্তি চারটেই বলেছিলাম তোমাকে, কিন্তু এখন আমি আরো ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছি সর্বজ্ঞের রূপ নিয়ে, যে পশ্চিমেও খোদাই করো না, দক্ষিণেও করো না, উত্তরেও করো না, পূর্বে খোদাই করো, অর্থাৎ ভক্তি যোগ অবলম্বন করো। কৃষ্ণ রূপে তিনি যে সেটা বলেননি তা নয়, গীতার মধ্যে আমরা দেখেছি যে কৃষ্ণ বিভিন্ন জায়গাতে প্রথম 6টা চ্যাপ্টারে অনেক যোগের কথা বলেছেন, তারপরে মাঝে মধ্যেই তিনি হিন্ট দিয়েছেন অর্জুনকে, অর্জুন এসব বাদ দাও, আমি যেটা বলছি সেটা করো, ভক্তি করো। হিন্ট দিয়েছেন, কিন্তু মহাপ্রভু অনেক ক্লিয়ারলি সেটা বলে দিচ্ছেন। তো ঠিক যেভাবে সর্বজ্ঞ বা অ্যাস্ট্রোলজার সেই দরিদ্রকে এক্সাক্ট বলে দিচ্ছেন বাগানের কোন স্থানে খুঁজতে হবে, সেই রকমই কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু, ভগবানের বিভিন্ন অবতার, তারা শাস্ত্রের মাধ্যমে জীবকে বলে দিচ্ছে এক্স্যাক্টলি কোথায় তোমাকে কি করতে হবে, তবে তুমি কৃষ্ণ প্রেম রূপ ধন লাভ করবে। তো এই ছিল রূপক। ওকে। তো ওইছে শাস্ত্র কহে কর্ম জ্ঞান যোগ ত্যাজি, ভক্তে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত তার ভোজি। সেই রকমই বিভিন্ন শাস্ত্র তারা কি বলছেন? কর্ম জ্ঞান যোগ ইত্যাদি ত্যাগ করে ভক্তি করো, ভক্তির একমাত্র বশীভূত হয় কৃষ্ণ। ফেমাস শ্লোকা ফ্রম শ্রীমদ ভাগবতম উদ্ধব গীতা, ন সাধয়তি মাম যোগো ন ধর্ম শঙ্খ উদ্ধবা, ন সধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির মমোর্জিতাম। আমার কৃষ্ণ বলছেন উদ্ধবকে যে কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ধর্ম, স্বাধ্যায়, তপস্যা, এগুলো কোনোটার দ্বারাই আমি সন্তুষ্ট হই না, আমি শুধুমাত্র ভক্তির দ্বারা সন্তুষ্ট হই। ওকে। তো এইভাবে শাস্ত্রেও ভক্তির কথা বর্ণনা করা হচ্ছে।
আরো কি বলা হচ্ছে? সাধু এবং ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয় আমি, ঐকান্তিক শ্রদ্ধাজনিত ভক্তির দ্বারাই আমি প্রাপ্য হই। আমার প্রতি জীবের নিষ্ঠা বর্ধনকারী ভক্তি নিচু কুলধৃত মানুষদেরও জন্মদোষ থেকে পরিত্রাণ করে। কেউ যদি নিচু কুলে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু সে ভগবানের ভক্তি করে, তাহলে সে উচ্চ কুলের অধিবাসী রূপে পরিগণিত হয়। তো সবাই চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারে। তো এখনো পর্যন্ত কি আলোচনা করা হলো? লেটেস্ট সামারাইজ সনাতন শিক্ষাতে। সনাতন গোস্বামী কোশ্চেন করেছেন, কে আমি কেনে আমায় যারে তাপত্রয়, ইহা নাহি জানি কেমন হিত হয় সাধ্য সাধন তত্ত্ব। তো মহাপ্রভু সেটা বললেন যে জীব কে? জীব হচ্ছে কৃষ্ণের অংশ। জীব হচ্ছে ভগবানের এক প্রকার শক্তি। ভগবানের তিন প্রকারের শক্তির মধ্যে জীব হচ্ছে তটস্থা শক্তি। এবং কৃষ্ণকে সেটাও বললেন, এবং সেই কৃষ্ণের ভক্তি করা উচিত সেই কথাও বললেন। সর্বজ্ঞের উদাহরণ দিয়ে বললেন যে অনেক মার্গ রয়েছে কৃষ্ণকে জানার, কিন্তু বাকি মার্গগুলোতে যাওয়া উচিত নয়, তার কি কি কুপ্রভাব রয়েছে সেটা বললেন। বিমরুলে কামড়াবে, সাপে গিলে নেবে, যক্ষে মেরে দেবে। তো মহাপ্রভু বলছেন ভক্তি করো। তো সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন তত্ত্বকে মহাপ্রভু বর্ণনা করেছেন। ওকে। ধর্ম পাইলে জয়ছে সুখ ভোগ ফল পাই, সুখ ভোগ হইতে দুঃখ আপনি পলাই। তৈছে ভক্তি ফলে কৃষ্ণ প্রেম উপজয়, প্রেম কৃষ্ণ সদ হইলে ভবনাশ হয়। ধন লাভের ফলে যেরকম সুখ ভোগ হয়, সুখ ভোগ হলে দুঃখ আপনি পালিয়ে যায়, তেমনি ভক্তির ফলে কৃষ্ণের প্রতি প্রেম লাভ হয়। সেই প্রেমের প্রভাবে যখন কৃষ্ণ সঙ্গজনিত আনন্দের আস্বাদন হয়, জড় জগতের সমস্ত দুঃখ দুর্দশার নিবৃত্তি হয়। ওকে। তো আই ওয়ান্ট টু আস্ক আ কোয়েশ্চেন। এক মিনিট। ওকে। জুম আর গুগল মিট দুই জায়গাতে আনমিউট করতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই। তো প্রশ্ন হচ্ছে যে যে সর্বজ্ঞ যে ধনের নির্দেশ দিলেন দরিদ্রকে, বললেন না এসে যে তুমি চিন্তা করো না, তোমার বাড়ির বাগানেই অনেক ধন লুকিয়ে আছে। সেই ধনটা কিসের রূপক? এই ধন মানে অ্যাকচুয়ালি কি বোঝানো হচ্ছে? খুব সিম্পল কোয়েশ্চেন। ভক্তিকে বোঝানো হচ্ছে। ভক্তিকে, ভক্তি হচ্ছে আমি যে খুঁড়ছি সেই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে ভক্তি। কৃষ্ণ প্রেম। কৃষ্ণ প্রেম প্রেম ইয়েস, ভেরি গুড। কৃষ্ণ প্রেমকে বোঝানো হচ্ছে। কৃষ্ণ প্রেম ধন, প্রেম ধন কথাটা মনে রাখবে। প্রেম ধন, গোলকের প্রেম ধন হরিনাম সংকীর্তন। তো প্রেম রূপ ধন। হুম। তো সেটাই হচ্ছে ধন পাইলে জয়ছে। এই যে এই পার্টিকুলার শ্লোকে কি বলা হচ্ছে, ধন পেলে যেরকম সুখ হয়, সেরকম কৃষ্ণ প্রেম যখন পায়, কৃষ্ণ প্রেম রূপ রস আস্বাদন করতে পারে। সেই দরিদ্র ধন পেলে তার দারিদ্রতা নাশ হয়ে যাবে। আর আমরা যখন কৃষ্ণ প্রেম পাবো, তো আমাদেরও দারিদ্রতা নাশ হবে। দারিদ্রতা মানে কি? কি নাশ হয়ে যাবে কৃষ্ণ প্রেম রূপ ধন পেলে? বলো, যে কেউ বলো, আনমিউট করে বলতে পারো, রেজ হ্যান্ড করা দরকার নেই। প্রভু জড় জগৎ হরে কৃষ্ণ বল। আচ্ছা আচ্ছা, রেজ হ্যান্ড করাটাই ভালো। অজ্ঞতা জড়িত। আচ্ছা আচ্ছা, রেজ হ্যান্ড করো, আমি একে একে জিজ্ঞেস বাবারও করছি। বলা ওকে। কে বলতে চাই? ইয়েস, নেহা মাতাজি বলো। হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম। হরে কৃষ্ণ। প্রভু আমাদের যে জড়জাগতিক আসক্তি আছে, এখানে বলা আছে ভব নাশ হবে। ইয়েস, জড়জাগতিক আসক্তি নাশ হবে, জড়জগতের দুঃখের নাশ হবে, সংসার দাবা নললীঢ় লোকা। একটা জিনিস মনে রাখবে, ভক্তি পরেশানুভবা বিরক্তির অন্যত্র চ, তুষ্টি পুষ্টি শুদ্ধ পায়োনুঘাসম। শ্রীমদ্ ভাগবতম বলছে ভক্তি করলে কি হবে? তিনটে জিনিস হবে। তুষ্টি হবে মানে সন্তুষ্ট হব, পুষ্টি হবে মানে আমরা ভেতর থেকে এনার্জাইজড ফিল করব, শুদ্ধ পায় ক্ষুধা নিবৃত্তি হবে। কেউ যদি আমাকে বলে যে, মনে করো আমি আম, আমার ভুলে যাওয়ার রোগ হয়েছে, ঠিক আছে? তো আমি ভুলে গেলাম যে একটু আগে আমি খেয়েছিলাম না খাইনি, দুপুরের খাবারটা আমি খেয়েছি না খাইনি সেটা আমি ভুলে গেছি। তো কি করা যাবে তাহলে? কিভাবে আমাকে মনে করানো হবে? কিভাবে আমি নিজে নিজে বুঝতে পারবো যে আমি একটু আগেই দুপুরের খাবার খেয়েছি? তো ভাগবতম বলছে যে খাবার যদি তুমি খেয়েছো তার তিনটে সিমটম থাকবে: তুষ্টি পুষ্টি সুধা পায়।
তুষ্টি মানে আমি স্যাটিসফাইড ফিল করবো, আমি স্যাটিসফাইড। পুষ্টি মানে শরীরে এনার্জি পাবো। আর সুধোপায় মানে দেখবো কই আমার খিদে পাচ্ছে না তো। তো ইভেন ইফ আমার ভুলে যাওয়ার রোগ আছে, আমি একটু আগে কি করেছি আমি ভুলে যাচ্ছি, কিন্তু আমি যদি অ্যানালাইজ করি আমি কি সন্তুষ্ট, আমার কি শরীরে বল পাচ্ছি, আমার কি খিদা লাগছে, এই তিনটে প্রশ্ন করে এর উত্তর থেকে আমি বুঝে যাব যে আমি খেয়েছি কি না। তো সেরকম অনেকে প্রশ্ন করে যে প্রভু বা মাতাজি, আহ কি করে বুঝবো আমার ভক্তি ভালো হচ্ছে। তো এইভাবে বুঝতে হবে যে আর ইউ স্যাটিসফাইড, নাকি এখনো তোমার জড়জাগতিক আকাঙ্ক্ষা এগুলো হৃদয়ে রয়েছে, যে এটা চাই ওটা চাই, জড় জগতে হাতড়ানো এটা বন্ধ হয়েছে তোমার। পুষ্টি, তুমি কি স্পিরিচুয়ালি স্ট্রং ফিল করছো, তুমি কি স্পিরিচুয়ালি এক্সাইটেড ফিল করছো, এনথুসিয়াস্টিক, বাসুদেব কথা রুচি কি হচ্ছে তোমার। তুষ্টি পুষ্টি। সুধা পায়, জড় জগতের যে খিদা সেটা কি নষ্ট হয়েছে, জড় জগৎকে ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা সেগুলো কি নষ্ট হয়েছে। তুষ্টি পুষ্টি সুধা পায়, সেটা থেকে আমি বুঝতে পারবো। তো সেটা হচ্ছে আমাদের দারিদ্রতা। তো সে দারিদ্রতা কৃষ্ণ প্রেমের প্রভাবে চলে যাবে। ওকে। তো মাঝেও যদি কারো ডাউট থাকে ইমিডিয়েটলি রেজ হ্যান্ড করো, আমি থামবো সেখানে। আমি যদি দেখি কেউ রেজ হ্যান্ড করছে না, তার মানে আমি বুঝতে পারবো যে কারোর কোনো ডাউট নেই। হ্যাঁ, তো আমি এগিয়ে যাব, কারণ দিস ইজ আ টেকনিক্যাল চ্যাপ্টার এবং অ্যাকচুয়ালি আমাদের হাতে বেশি দিন নেই। ওয়ান্স দামোদর মান্থ স্টার্টস, তো রাত্রেবেলায় প্রোগ্রাম থাকবে, তো সেজন্য উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ দিস। তো আমি দামোদর মান্থের আগে এটা শেষ করতে চাই। তো আমি একটু স্পিডে যাব, কারো কোনো ডাউট থাকলে রেজ হ্যান্ড করতে পারো। অ্যান্ড বেশি বিশেষত এই চ্যাপ্টারটা খুব টেকনিক্যাল। এনিওয়ে, আমার আশা করি বোঝা যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত খুব বেশি ডিফিকাল্ট টপিক আলোচনা হয়নি। মহাপ্রভু সম্বন্ধ তত্ত্ব নিয়ে বলছেন কৃষ্ণকে, জীবকে, জীবের কৃষ্ণের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করার জন্য কি কি রাস্তা আছে, কোনগুলো করা উচিত নয়, ভক্তি কেন করা উচিত, ভক্তি করলে আমরা কি পাবো, সেই সমস্ত আলোচনা হয়েছে। ওকে। দারিদ্র নাশ ভব ক্ষয় প্রেমের ফল নয়, প্রেম সুখ ভোগ মুখ্য প্রয়োজন হয়। তো এরপরে বলছে যে এই যে কৃষ্ণ প্রেম রূপ যে ফল সেটা আমরা যখন লাভ করি, তখন দুটো জিনিস হয়। দারিদ্র নাশ হয়ে যায়, আমাদের জড়জগতের যে ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা, জড়জাগতিক দুঃখ, সেগুলো সব নাশ হয়ে যায়। আর ভবক্ষয় মানে জড়জগতের প্রতি আমাদের যে কন্ডিশনিং, মেটেরিয়াল কন্ডিশনিং রয়েছে, আমরা জড়জগতের তিন গুণের মধ্যে রয়েছি, এগুলো হয়। ঠিক আছে, যখন কৃষ্ণ প্রেম আমরা লাভ করি তখন জড়জাগতিক দুঃখও শেষ হয়ে যায়, তিন গুণের প্রভাব থেকে আমরা মুক্ত হয়ে যাই। কিন্তু কি বলা হচ্ছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, যে এই দুটো জিনিস প্রেমের ফল নয়, প্রেমের রেজাল্ট এই দুটো জিনিস নয়। প্রেমের অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট কি, যে কৃষ্ণের প্রতি আমি পাগল হয়ে যাব, সেইটা অ্যাকচুয়ালি প্রেমের রেজাল্ট। আর এই দুটো কি বাই প্রোডাক্ট। কে যদি কৃষ্ণ প্রেম লাভ করে তা বাই প্রোডাক্ট হিসাবে জড়জগতের দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, বাই প্রোডাক্ট হিসাবে সে তিন গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু প্রেমের অ্যাকচুয়াল উদ্দেশ্যটা কি, কৃষ্ণের জন্য পাগল হয়ে যাওয়া, প্রেম সুখ ভোগ এবং কৃষ্ণের রূপ গুণ এগুলোর প্রতি মেডিটেট করে চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করা, সেইটা হচ্ছে প্রেমের অ্যাকচুয়াল রূপ। দারিদ্র নাশ আর ভবক্ষয় এগুলো তো বাই প্রোডাক্ট। ওকে। বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ অবিধেয় প্রয়োজন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্তি প্রেম তিন মহাধন। তো বেদশাস্ত্রে সম্বন্ধ অবিধেয় প্রয়োজনের কথা বলা হচ্ছে। কৃষ্ণ হচ্ছে সম্বন্ধ, কৃষ্ণ ভক্তি হচ্ছে অবিধেয়, আর প্রেম হচ্ছে প্রয়োজন। বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ, তার জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়া বন্ধ। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে কি বর্ণনা করা হচ্ছে, কৃষ্ণই হচ্ছে মুখ্য সম্বন্ধ। কারণ কি, আমরা বারবার বলছি সম্বন্ধ তত্ত্ব মানে দুটো জিনিস, আমি কে, কৃষ্ণকে, কৃষ্ণের সাথে আমার সম্বন্ধ কি। তাহলে সম্বন্ধ তত্ত্ব ইজ অল অ্যাবাউট কৃষ্ণ। আমি কে, কৃষ্ণের অংশ, কৃষ্ণকে, পরমেশ্বর ভগবান। তো এভরিথিং ইজ অ্যাবাউট কৃষ্ণ সম্বন্ধ তত্ত্বে। সেজন্য সম্বন্ধ তত্ত্বের মুখ্য কি, কৃষ্ণ। তার জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়া বন্ধ। এবারে কৃষ্ণকে যদি তুমি প্রপারলি জানতে চাও তাহলে তোমাকে মায়াকেও জানতে হবে, রাইট। তো কৃষ্ণের নলেজ যদি তোমার থাকে, মায়া সম্বন্ধেও নলেজ থাকবে এবং মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। যাহা কৃষ্ণ তাহা নাই মায়ার অধিকার। তো কৃষ্ণকে জানলে, কৃষ্ণের দর্শন হলে মায়া অটোমেটিকলি ছুটে যাবে, তোমাকে আলাদা করে সেটার জন্য প্রয়াস করতে হবে। বহু বৈদিক শাস্ত্র পুরাণ রয়েছে, সেখানে বিভিন্ন দেবতাদের শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। তা করা হয়েছে চরাচর জীবসমূহের মোহ উৎপাদনের জন্য। তারা কল্পান্ত পর্যন্ত এই নিয়ে জল্পনা করতে থাকুক কোন দেবতা শ্রেষ্ঠ। বিভিন্ন শাস্ত্রে
একটু কনফিউজ করা হয়েছে জীবকে। কিন্তু যখন কেউ সমস্ত শাস্ত্র ভালো করে বিচার করেন, তিনি বুঝতে পারবেন সমস্ত শাস্ত্রে বিষ্ণুকে একমাত্র ভগবান বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে, এটা ভগবান ইচ্ছে করে করেছে। কেউ যদি ভালো করে শাস্ত্র পড়ে শুদ্ধ ভক্তের আন্ডারে, তবেই সে বুঝতে পারবে, নাহলে সে যেন কনফিউজ থাকে, সেই রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারণ সে কনফিউজ থাকতেই এসেছে। তার উদ্দেশ্য কি? যে কৃষ্ণ, আমি জড়জগতে তোমাকে ছেড়ে ভোগ করতে চাই। মানে কি বলতে চাইছে সে? কৃষ্ণকে ছাড়া ভোগ করা সম্ভব নয়। সে যখন কৃষ্ণকে ছাড়া ভোগ করতে চাইছে, তার মানে জীব বলছে ভগবান আমি ইলিউশনে থাকতে চাই। অনেকে প্রশ্ন করতে পারে যে কেন এত শাস্ত্রকে এত কমপ্লিকেট করেছেন কৃষ্ণ? আরে জীব সেটা চেয়েছে, শুধু জীবের ইচ্ছা পূর্ণ করছেন ভগবান। ভগবান কোনোদিন জীবকে জোর করেন না। জীব বলছে কৃষ্ণ আমি তোমাকে ছাড়া আনন্দ করতে চাই, তার মানে কৃষ্ণ বলছেন, তার মানে এক কথায় তুমি কি বলতে চাই, তুমি ইলিউশনে থাকতে চাও তো? সেটা জীব বলছে না। জীব বলছে না, আমি তোমাকে ছাড়া আনন্দে থাকতে চাই। কৃষ্ণ বলছে এটার মানে এটা, আমাকে ছাড়া আনন্দে থাকা মানে ইলিউশনে থাকা। তো তুমি যদি ইলিউশনে থাকতে চাও, তাহলে আমি শাস্ত্রটা সেইভাবে বানাই যাতে তুমি ইলিউশন হয়ে যাও, আনটিল আনলেস তুমি একজন শুদ্ধ ভক্তের আন্ডারে শাস্ত্র পাঠ করছো। সেটা বলা হয়েছে। বেদের নির্দেশসমূহ কাকে বিধান করে, কাকে প্রতিপন্ন করে, কাকে উদ্দেশ্য করে বিকল্পনা করে, আমি ছাড়া তা কেউ জানে না। ভগবান বলছেন শ্রীমদ্ ভাগবতে, আমি বলছি আমাকেই বেদ বাক্যসমূহ সাক্ষাৎ বিধান অভিধান করে, আমাকেই বিকল্পনার দ্বারা বর্ণনা করে। আমি সব বেদের একমাত্র তাৎপর্য। বেদাইশ্চ সর্বে অহমেবা বেদ্য, গীতাতেও বলেছে। তো শ্রীমদ্ ভাগবতে ভগবান উদ্ধবজিকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছেন, তার শুদ্ধ ভক্তকে ভগবান বলছেন দেখো শাস্ত্রে আমি অনেক মায়াজাল বিছিয়েছি, তুমি শাস্ত্র পড়লে বুঝতে পারবে না। এখন আমি তোমার সামনে এসে ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছি যে সমস্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য আমি। তো ভগবানের ভক্ত হলে তখন ভগবান আসল অ্যাকচুয়াল যেটা জিনিস সেটা রিভিল করেন, না হলে শাস্ত্র এমনিতে অনেক কনফিউজিং। কৃষ্ণেরও স্বরূপ অনন্ত বৈভব অপার, চিৎ শক্তি মায়া শক্তি জীব শক্তি আর। তো কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত, কৃষ্ণের বৈভব অপার, এবং কৃষ্ণের বিভিন্ন শক্তি রয়েছে। চিৎ শক্তি মানে অন্তরঙ্গা শক্তি, মায়া শক্তি মানে বহিরঙ্গা শক্তি, আর জীব শক্তি মানে তটস্থা শক্তি। বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড গণ শক্তি কার্য হয়, স্বরূপ শক্তি শক্তি কার্যের কৃষ্ণ সমাশ্রয়। চিন্ময় বৈকুণ্ঠ এবং ব্রহ্মাণ্ড সমূহ এই জড় জগতের, তারা কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি এবং বহিরঙ্গা শক্তির বিকার। তাই কৃষ্ণ জড় এবং চেতন উভয় জগতেরই আশ্রয়। কৃষ্ণের যে অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে কি হচ্ছে, গোলকাচার্য সেমিনার আমরা দেখেছি ইননিউমারেবল বৈকুণ্ঠ প্ল্যানেট রয়েছে। আর কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে কি হচ্ছে, ইননিউমারেবল মেটেরিয়াল ইউনিভার্সেস রয়েছে। তাহলে দুটো জায়গাতেই স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডেও প্রচুর ইউনিভার্সেস রয়েছে, মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডেও প্রচুর ইউনিভার্সেস রয়েছে। স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডের ইউনিভার্সেস গুলো অন্তরঙ্গা শক্তি থেকে প্রকাশিত, মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডের ইউনিভার্স গুলো বহিরঙ্গা শক্তি থেকে প্রকাশিত। তাই দুই দুই জগতেই কৃষ্ণই হচ্ছে বস, এটাই বোঝানো হচ্ছে। স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডেরও বস কৃষ্ণ, মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডেরও বস কৃষ্ণ। ওকে, শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধেও সেই তত্ত্বের কথা বর্ণনা হয়েছে। এই দশম তত্ত্ব হচ্ছেন আশ্রয় তত্ত্ব। অত্র স্বর্গ বিসর্গশ্চ স্থানম পোষণম উতয় মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধ মুক্তির আশ্রয়। 10th ক্যান্টো অফ শ্রীমদ্ ভাগবতম ইজ কল্ড দি আশ্রয় তত্ত্ব। কেন? বাকি সমস্ত ক্যান্টোর আশ্রয় সেই দশম স্কন্ধ। বাকি সমস্ত স্কন্ধের উদ্দেশ্য এই দশম স্কন্ধ যেন পড়ে কেউ বুঝতে পারে। দশম স্কন্ধকে সাপোর্ট করার জন্য বাকি স্কন্ধ রয়েছে। তার নাম শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনি জগতের পরম ধাম। আমি তার উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুনো সনাতন, অদ্বৈত তত্ত্ব জ্ঞান, অদ্বৈত জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন। তো এরপর কৃষ্ণের স্বরূপের বিচার করছেন মহাপ্রভু, সনাতন গোস্বামীকে শোনাচ্ছেন। এন্ড এরপর থেকে অত্যন্ত বেশি টেকনিক্যাল হয়ে যাবে। সো আগে 100% অ্যাটেনশন দিয়েছিল, এখন 200% অ্যাটেনশন লাগবে। ওকে, কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুনো সনাতন, অদ্বৈত তত্ত্ব জ্ঞান ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন। তো এখন মহাপ্রভু বলছেন কৃষ্ণের ব্রজে যে রূপ সেটাকে বলা হচ্ছে ব্রজেন্দ্র নন্দন, এবং সেই রূপ হচ্ছে সমস্ত রূপের আদি, স্বয়ং রূপ বলা হয় সেটাকে। সর্ব আদি সর্ব অংশী কিশোর শেখর, চিদানন্দ দেহ সর্বাশয় সর্বেশ্বর। শ্রীকৃষ্ণ সবকিছুর আদি তত্ত্ব, তার থেকে সমস্ত অংশ প্রকটিত। তিনি পূর্ণ কিশোর বয়স্ক, তার বিগ্রহ সচ্চিদ আনন্দময়। তিনি সকলের প্রভু এবং সবকিছুর আশ্রয়। তা এতক্ষণ পর্যন্ত মহাপ্রভু কি আলোচনা করলেন? সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন কে টাচ করলেন তিনি। কৃষ্ণ হচ্ছে সম্বন্ধ, জীব হচ্ছে কৃষ্ণের অংশ, কৃষ্ণের 3 রকম শক্তি,
অভিধেয় মানে হচ্ছে ভক্তি। কৃষ্ণকে জানার পন্থা রূপে ভক্তি ছাড়াও আরো অনেক পন্থা রয়েছে, তার মধ্যে ভক্তিটাই বেস্ট। প্রেম হচ্ছে প্রয়োজন, সেই প্রেম হচ্ছে পঞ্চম পুরুষার্থ, এটাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস। সেই প্রেম হচ্ছে ধন অ্যাকচুয়াল, সেই ধন প্রাপ্ত হলে আমাদের দারিদ্রতা বিনষ্ট হয়। দারিদ্রতা বিনষ্ট হওয়াটা সেটা বাই প্রোডাক্ট। প্রেম রূপ যে ধন, তার অ্যাকচুয়াল উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণকে, কৃষ্ণের রূপ গুণ, এদের মাধুরীকে প্রপারলি আস্বাদন করা। তো এরপর একটা জেনারেল আন্ডারস্ট্যান্ডিং দেওয়ার পর মহাপ্রভু এবারে ডেপথে যাচ্ছেন, কৃষ্ণের স্বরূপ নিয়ে বর্ণনা করা হবে। কৃষ্ণকে উই উইল ফোকাস অন কৃষ্ণ নাও, কৃষ্ণের বিভিন্ন অবতার, কৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকাশ, কৃষ্ণের স্বরূপ, এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে, হুইচ ইজ গোয়িং টু বি ভেরি ভেরি টেকনিক্যাল। তো এখনো পর্যন্ত ঠিক আছে, আমরা সবাই বুঝতে পারছি। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, ব্রহ্ম সংগীতের ফেমাস শ্লোক। দীক্ষা নেওয়ার সময় হরিনাম, আহ দীক্ষার আগে যে 20টা কোয়েশ্চেন তার মধ্যে সবাই করেছি আমরা, এতে চমস কলা পুংস এবং ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ। তো কৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান, তার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রয়েছে, তিনি সবকিছুর আদি, সমস্ত কারণের কারণ। ওকে, স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ গোবিন্দ পরনাম, সর্বৈশ্বর্য পূর্ণ, যার গোলক নিত্যধাম। তো এই কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এই কৃষ্ণেরই আরেক নাম হচ্ছে গোবিন্দ, সর্ব ঐশ্বর্যে পূর্ণ তিনি, এবং তার নিত্য ধাম হচ্ছে গোলক। তো মহাপ্রভু কৃষ্ণকে নিয়ে ডিসকাস করছেন, কৃষ্ণের ব্যাপারে বিভিন্ন ইনফরমেশন দিচ্ছেন। কৃষ্ণ কে? স্বয়ং ভগবান। কৃষ্ণের আরো কিছু নাম আছে, ইয়েস, গোবিন্দ নামে আরেকটা নাম আছে, আরো নাম আছে যদিও। তিনি, তার টাকা পয়সা কিরকম? সর্ব ঐশ্বর্য পূর্ণ, তিনি অনেক ধনী, সর্ব ঐশ্বর্যে তিনি পূর্ণ। হম, তার মধ্যে বিভিন্ন ঐশ্বর্য রয়েছে। ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশস্য শ্রিয় জ্ঞান বৈরাগ্যশ্চৈব সন্ন্যাম ভগৈতি রানা। তিনি কোথায় থাকেন? না গোলক বৃন্দাবন, তার নিত্যধাম। তো তারপরে আরেকটি শ্লোক, কৃষ্ণ যে পরমেশ্বর ভগবান সেটাকে প্রমাণ করার জন্য দ্বিতীয় শ্লোক কি? এতে চাংশ কলাপুংস, সবাই জানি আমরা, ভাগবতের শ্লোক। ভাগবতে যখন সুত গোস্বামী লীলাবতারদের কথা বর্ণনা করলেন, লীলাবতারদের মধ্যে তিনি কৃষ্ণকে ধরে নিলেন, যে কৃষ্ণ তারপর অবতার নিয়েছেন ইত্যাদি। তারপর তিনি জীব কেটে বলছেন, এই আমি মস্ত বড় ভুল করে ফেলেছি, সমস্ত লীলা অবতারদের মধ্যে কৃষ্ণকেও গণনা করে দিয়েছি। না 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 না, কৃষ্ণের পজিশন ইজ ভেরি স্পেশাল। এতে চংসকলা পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং ইন্দ্রারি ব্যাকুলম লোকম মেডয়ন্তি যুগে যুগে। এতক্ষণ পর্যন্ত আমি যে সমস্ত অবতারদের কথা বললাম, তারা অংশ আর কলা, তারা কৃষ্ণ নয়। কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। তো বাকি সমস্ত অবতার হচ্ছে কৃষ্ণের অংশ এবং কলা। ওকে, তো কৃষ্ণ সম্বন্ধে বিভিন্ন ইনফরমেশন দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, এই যে কৃষ্ণ যে পরমেশ্বর ভগবান, তিনি বিভিন্ন অবতার গ্রহণ করেন সেটা আমরা দেখলাম, এবং সেই সমস্ত অবতার হচ্ছে কৃষ্ণের অংশ এবং কলা। আর কি কি ফর্মে থাকেন কৃষ্ণ? তো মহাপ্রভু বলছেন, হ্যাঁ, এটা ছাড়াও কৃষ্ণের আরো 3টে ফর্ম রয়েছে, ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান। কখনো তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্ম রূপে থাকেন, কখনো জীবের হৃদয়ে তিনি পরমাত্মা রূপে থাকেন, আর কখনো বা তিনি সচ্চিদানন্দ রূপে ভগবান রূপে থাকেন। এবং জ্ঞান যোগের মাধ্যমে ব্রহ্ম পাওয়া যায়, অষ্টাঙ্গ যোগের মাধ্যমে পরমাত্মা পাওয়া যায়, ভক্তির মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়া যায়। তো আবার কৃষ্ণের ব্যাপারে বিভিন্ন ইনফরমেশন দিচ্ছেন। ক্লিয়ার? কৃষ্ণের 3টে অ্যাসপেক্ট কি কি, ব্রহ্মণ, পরমাত্মা, ভগবান, সেটা বলা হলো। এবং এটা যেখানে অ্যাকচুয়ালি বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতমে, বদন্তি তত্ত্ববিদাস্তত্ত্বম যজ্ঞানমদ্বয়ম ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান ইতি শব্দতে। এরপরে এই ব্রহ্মণ, পরমাত্মা, ভগবান কি সেটা বর্ণনা করা হচ্ছে। ব্রহ্ম অঙ্গ কান্তি, তার নির্বিশেষ প্রকাশ, সূর্য যেন চর্ম চক্ষে জ্যোতির্ময় ভাস। তো ব্রহ্ম হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতি, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ কান্তি, তার দেহ নিঃসৃত যে রশ্মি 6টা, সেটাকে বলা হয় ব্রহ্ম। সূর্য যেরকম আকাশের এক জায়গায় থাকে কিন্তু সূর্যের রশ্মি সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত, সেই রকমই ভগবানের যে অঙ্গ কান্তি সেটাই হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতি, সেটাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সংহিতা থেকে কোট করা হচ্ছে, টু ডিফাইন হোয়াট ইজ ব্রহ্মজ্যোতি, যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি কোটিশ্বশেষ বসুধাদি বিভূতি ভিন্নম তদ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষ ভূতম গোবিন্দমাদি পুরুষম তমহম ভজামি। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের যে আধার,
সেটাই হচ্ছে ব্রহ্ম এবং এটা হচ্ছে ভগবানের রশ্মি ছটা। নেক্সট বলা হচ্ছে পরমাত্মা নিয়ে। পরমাত্মা যে হতে কৃষ্ণের এক অংশ, আত্মারও আত্মা হয় কৃষ্ণ সর্ব অবতংশ। তো পরমাত্মা কি? পরমাত্মা হচ্ছে কৃষ্ণের এক অংশ। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমাত্মারও আত্মা, তাই তিনি সবকিছুর উৎস। পরমাত্মা রূপে তিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছে সমস্ত আত্মার আত্মারূপ। সমস্ত জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি এখানে তার অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে মানুষের মতো প্রকট হয়েছেন। তো তিনি যদিও পরমাত্মা, কিন্তু তিনি অবতারের জন্য মনুষ্য রূপে লীলা বিলাস করছেন। গীতা থেকে বলা হচ্ছে অথবা বহুনৈতেন কিম জ্ঞাতেন তবার্জুন বিষ্টাভ্যামিদম কৃষ্ণম একাংশেন স্থিত জগৎ। তো ভগবান বলছেন, অর্জুন তুমি যে বিশ্বরূপ দেখছো, হ্যাঁ আমার যে বিভূতির কথা শুনলে 10th চ্যাপ্টারে বলা হচ্ছে যে আমি সর্ব জায়গায় পরিব্যাপ্ত, সমস্ত জগৎকে আমি লালন পালন করেছি। এটা আমার একটা অংশের মাধ্যমে। এই সমস্ত মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডকে আমি জাস্ট একটা টাইনি পোর্শনের মাধ্যমে আমি এটাকে লালন পালন করি। আমাকে পুরোপুরি নামতে হয় না এটাকে লালন পালন করার জন্য। এই আমার মহাবিষ্ণুই দেখে নেয় এই জড়জগৎকে। মহাবিষ্ণুকে যশৈক নিঃশ্বসিত কালমথাবলম व्याजीवन्ति लोम विलया जगदण्डनाथ বিষ্ণুর চ ইহ যশ কলা বিশেষ গোবিন্দমাদি পুরুষম তমহম ভজামি। কৃষ্ণ থেকে আসে বলরাম, বলরাম থেকে আসে আদি চতুর্বিহ বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। সেই মূল শঙ্কর্ষণ থেকে আসে নারায়ণ, নারায়ণ থেকে আসে আবার বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। সেই মহা শঙ্কর্ষণ থেকে আসে কারণদক সেই বিষ্ণু। তো কৃষ্ণের অংশের 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 অংশ এই জড়জগৎকে দেখে নেয়। তাই কৃষ্ণ বলছেন আমার একটা সামান্য পোর্শন দিয়ে আমি এই সমস্ত জড়জগৎকে দেখে নিই। ওকে। তো ভক্তে ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ, একই বিগ্রহে তার অনন্ত স্বরূপ। তো ভক্তির মাধ্যমে কেবল সর্বতোভাবে ভগবানকে অনুভব করা যায়, যদিও তার বিগ্রহ এক, কিন্তু তিনি অনন্ত স্বরূপে প্রকাশিত হন। ওকে। তো 164 পর্যন্ত আলোচনা করলাম আমরা। এরপরে আমরা যে সেকশনটাতে প্রবেশ করব সেটা হচ্ছে মোস্ট ডিফিকাল্ট সেকশন, যেটার জন্য আমি খুব চিন্তিত যে আমি বোঝাতে পারবো কিনা সবাইকে। তো সেই সেকশনটা আজকে আমরা কমপ্লিট করব না, বাট সেই সেকশনটা কেন ডিফিকাল্ট বোঝা সেইটা আমরা বুঝবো। আর পরের দিন আমরা সেটার সলিউশন দেখব যে কিভাবে আমরা এই সেকশনটাকে বুঝতে পারি। ক্লিয়ার? তো তার জন্য একটা জিনিস আমাদের করতে হবে যে এখনো পর্যন্ত কি আলোচনা হয়েছে সেটা একটু আমাদের লিখতে হবে। না হলে আমাদের কলিযুগের মেমোরিতে আমরা ভুলে যাব যে কোথায় আছি, কি করছি। তো তোমরা নোটস লিখো যে কি আলোচনা হচ্ছে এখনো পর্যন্ত। তো শ্লোক নাম্বার, চ্যাপ্টার নাম্বার 20-তে রয়েছি আমরা। সনাতন গোস্বামী যখন কোশ্চেন শেষ করলেন সেটা হচ্ছে, আমি লিখতে থাকছি, আমার পরে পরে লিখো, তারপরে আমরা ওই সেকশনটাতে প্রবেশ করব। তো আমরা আছি চ্যাপ্টার 20। চ্যাপ্টার 20 সনাতন শিক্ষা। তো সনাতন শিক্ষার মধ্যে এইভাবে লিখে নাও, 1 থেকে 93 শ্লোকা পর্যন্ত সনাতন গোস্বামী কিভাবে বারাণসীতে পৌঁছালেন। সনাতন গোস্বামী কেম টু বারাণসী, যাত্রা পথে কি কি হলো ইত্যাদি সব বর্ণনা করা হয়েছে। 94 থেকে 107 সনাতন গোস্বামী কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছেন। কি কি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছেন দেখি, কে কে বলতে পারে একটু বলো তো কি কি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছে কুইকলি, কি কি মনে পড়ছে। রেজ হ্যান্ড করো, আমি এক একজনকে জিজ্ঞেস করবো। ইয়েস, শ্রীতিকা মাতাজি। हरे कृष्णा प्रभु, श्री कृष्ण के हमनी के হ্যাঁ। আর আর তবু এই দুটোই মনে করছে। ওকে, কৃষ্ণ কে আমি কে সেটা জিজ্ঞেস করা হলো। নেক্সট
গুগল মিট থেকে হরে কেউ বলো। কৃষ্ণ প্রভু, কেন মোরে যাপে যারে তাপত্র? ইয়েস, ওকে, দাঁড়া একটা একটা করে লিখি। কে আমি, প্রথমে এনে আমায় যারে তাপত্র হয়। কে আমি, কেন আমায় যারে তাপত্র হয়, মানে আমি কে, জীব কে, কেন আমায় যারে তাপত্র হয়, মানে তিন গুণ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, থ্রি মোডস অফ নেচার, সেটা নিয়ে প্রশ্ন। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ইহা নাহি জানি কেমন হিত হয়, আমার ভালো কিসে হবে। হোয়াট ইজ গুড ফর মি, তার অ্যান্সার হচ্ছে ভক্তি। সেই ভক্তি নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে। এছাড়া আর কি জিজ্ঞেস করেছে, আরো দুটো জিনিস নিয়ে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেছে। রঘুপতি প্রভু। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ বাবু, দণ্ডবাদ প্রণাম। তো সাধ্য সাধন তত্ত্ব এটা নিয়ে জিজ্ঞাসা ব্যাস, করেছিলেন। ঠিক আছে। সাধ্য এন্ড সাধন। সাধ্য মানে কি, কাকে লাভ করতে হবে, মানে কৃষ্ণ। সাধন কি, ভক্তি। কৃষ্ণ প্রেম অ্যাকচুয়ালি আমাদের সাধ্য, সেটা হচ্ছে আমাদের গোল, কৃষ্ণ প্রেম। তো কে আমি, সেটা জানতে গেলে আমি কৃষ্ণের অংশ, সেটা হচ্ছে সম্বন্ধ জ্ঞান, সেখানে পেয়ে যাব। হোয়াট ইজ গুড ফর মি, ভক্তি, সেটা হচ্ছে অভিধেয়। আর সাধ্য মানে কৃষ্ণ প্রেম, সেটা হচ্ছে প্রয়োজন। ওকে, তো এই সমস্ত হয়ে গেল কোয়েশ্চেন 94 থেকে 107। একটু স্পিডে লিখবে। নেক্সট মহাপ্রভু উত্তর দিচ্ছেন। 108 থেকে 164 পর্যন্ত কি কি উত্তর দিয়েছেন একটু সংক্ষেপে আমরা দেখব। 108 থেকে 164 শ্লোকে মহাপ্রভু উত্তর দিচ্ছেন। কি উত্তর দিলেন? প্রথমে উত্তর দিলেন যে, লিখতে থাকো, এটা বলতে হবে না, আমি লিখছি, তোমরা লিখতে থাকো। তো জীবকে, জীব ইজ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ কৃষ্ণ, কৃষ্ণের অংশ। আর কৃষ্ণ ইজ সুপ্রিম লর্ড, সেটা বর্ণনা করেছেন। থ্রি এনার্জিজ অফ কৃষ্ণ, কৃষ্ণের তিন প্রকার শক্তি, অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা, সেই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জীব হচ্ছে তটস্থা শক্তির অংশ, এটা আলোচনা হয়েছে। when jiva forgets krishna, কৃষ্ণ জীব যখন কৃষ্ণকে ভুলে যায়, তখন কি হয়, মায়া তাকে ক্যাপচার করে, মায়া ক্যাপচার্স, সেটা আমরা দেখলাম। হাউ টু গেট রিড অফ মায়া, মায়া থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসবো, সেটা আলোচনা করা হয়েছে। না সাধু এন্ড শাস্ত্র, সাধু এবং শাস্ত্রকে ফলো করা মানেই কৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করা, যার মাধ্যমে মায়া থেকে আমরা মুক্ত হতে পারবো। হাউ টু গেট কৃষ্ণা, কৃষ্ণকে কিভাবে লাভ করা যায়, তার মধ্যে নট কর্ম, জ্ঞান, যোগা, এগুলো নো, এগুলোর মাধ্যমে যায় না। ইয়েস কি হবে, ভক্তি, সেটা কিভাবে বুঝালেন, সর্বজ্ঞের এক্সাম্পল দিয়ে। অ্যাস্ট্রোলজার, অ্যাস্ট্রোলজারের এক্সাম্পল দিয়ে বোঝালেন কি কি মাধ্যমে কৃষ্ণকে পাওয়া সম্ভব, কি কি মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব নয়। ভক্তি যে টপমোস্ট, সেটা বর্ণনা করলেন। সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন, এই তিনটে তত্ত্ব ব্রিফ ডেসক্রিপশন দেওয়া হলো। এই তিনটে জিনিস কি, সেটা ব্রিফ ডেসক্রিপশন দেওয়া হলো, ঠিক আছে। তারপরে স্টার্ট করা হচ্ছে কৃষ্ণাস স্বরূপ, কৃষ্ণের যে স্বরূপ, সেইটা তারপর স্টার্ট করা হলো। ক্লিয়ার? এইটা স্ক্রিনশট নাও এবং খাতাতে অবশ্যই লিখে নেবে, হোমওয়ার্ক। এটা সবাইকে স্ক্রিনশট নাও, আমরা নেক্সট যাব কৃষ্ণের স্বরূপে। ওকে, আশা করি সবার নেওয়া হয়ে গেছে। সো নেক্সট
লেট আস স্টার্ট ফ্রম কৃষ্ণের স্বরূপ। কৃষ্ণের স্বরূপ আলোচিত হচ্ছে এরপর। কৃষ্ণের স্বরূপটা কিসের পাঠ? সম্বন্ধ তত্ত্ব, সম্বন্ধ জ্ঞান ডিটেলস আলোচনা করছি আমরা। সম্বন্ধ জ্ঞান ইজ অল অ্যাবাউট কৃষ্ণা। কৃষ্ণের স্বরূপ বিশদে আলোচনা করব। তার মধ্যে অলরেডি সে আলোচনা স্টার্ট হয়ে গেছে। কিভাবে আলোচনা স্টার্ট হয়েছে না, কৃষ্ণ তিনি সুপ্রিম লর্ড, গোবিন্দা কৃষ্ণের আরেক নাম, কৃষ্ণ ইজ ফুল অফ অপুলেন্সেস, সমস্ত ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। ওকে, এক সেকেন্ড, এগুলো লিখতে থাকো। হুম, আর কৃষ্ণের বাড়ি কোথায়, অ্যাড্রেস, বিভিন্ন ইনফরমেশন দেওয়া হচ্ছে কৃষ্ণ সম্বন্ধে। গোলোকা, এটা যে পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস, সব জায়গাতেই অ্যাড্রেস তার, সব জায়গায় বিরাজমান। তো পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস পেয়ে গেলাম, ঠিক আছে। তারপরে অবতার রয়েছে বিভিন্ন, কৃষ্ণ হ্যাজ অবতারাস, কৃষ্ণের অনেক অবতার রয়েছে, বাট কৃষ্ণ ইজ অবতারি। অবতারাস আর अंश और कला, অবতারগণ হচ্ছে अंश और কলা, কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী। নেক্সট হচ্ছে কৃষ্ণের থ্রি ফিচার্স, তিনটে বৈশিষ্ট্য রয়েছে বা তিনটে সত্তা রয়েছে, ব্রহ্মণ, পরমাত্মা, ভগবান। ওকে, এই পর্যন্ত আলোচনা হয়েছে। এখনো সম্বন্ধ জ্ঞান ডিটেলস আলোচনা করছি, কৃষ্ণের স্বরূপ ডিটেলস আলোচনা করছি আমরা। তো এরপরে কি ব্রহ্মণ কি সেটার এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য ব্রহ্ম সংহিতা থেকে কোট করা হয়েছে, পরমাত্মা কি সেটা বোঝানো হয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি চলছে। ওকে, নাও ফ্রম 165 থেকে যে আলোচনাটা হচ্ছে সেটা আমরা দেখবো এরপর। এটা হচ্ছে 108 থেকে 164, ঠিক আছে, 108 থেকে 64-র মধ্যেই রয়েছে এটা, সম্বন্ধ তত্ত্ব, কৃষ্ণের তিন ফিচার। ওকে, তো নেক্সট সেকশন হচ্ছে 165 থেকে। 165 থেকে যে সেকশনটা শুরু হচ্ছে সেটা নোটস আজকে আমরা নেব না, সেই সেকশনটাতে কি ডিফিকাল্টি সেটা আমরা আজকে বুঝবো, তারপর আমরা নোটস পরের দিন নেব। আপাতত এই জায়গাটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। ওকে, নাও fasten your seat belts, we are going in a roller coaster ride. Now this section is the most technical. So আগে 100% জরুরত ছিল, 200% হয়েছে, now we need 300% attention. তো কি বলা হচ্ছে, স্বয়ং রূপ তদেক আত্মরূপ আবেশ নাম প্রথমেই তিন রূপে রহেন ভগবান। এই কৃষ্ণ ব্রহ্মণ পরমাত্মা ভগবান তো ইজিলি ছিল, তো শুনেছি আগে, কিন্তু এরপর বলছে কৃষ্ণের আরো তিনটে রূপ আছে। সেগুলো কিরকম, স্বয়ং রূপ, তদেকাত্ম রূপ আর আবেশ। তো স্বয়ং রূপ মানে কি, বৃন্দাবন কৃষ্ণ, ঠিক আছে, লিখে নিতে পারো নোটস, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। স্বয়ং রূপ মানে বৃন্দাবন কৃষ্ণ। তদ একাত্ম রূপ মানে হচ্ছে যখন ভগবানের যে ভগবানের ভাব এবং রূপ
এই দুটো বিভিন্ন হয়, ভিন্ন, তখন সেটাকে তদেকাত্ম রূপ বলে। তো স্বয়ং রূপ মানে হচ্ছে বৃন্দাবন কৃষ্ণ, লিখে রাখো। তদেকাত্ম রূপ মানে হচ্ছে ভাব আর রূপ যখন আলাদা হয়। আর আবেশ মানে কি? শক্তাবেশ অবতার, মানে যখন কোনো জীবের উপর ভগবানের শক্তির আবেশ হয়, সেটাও লিখে রাখো, জীবের উপর ভগবানের শক্তির আবেশ। ঠিক আছে, এগুলো না লিখলে 10টা শ্লোকের পরে ভুলে যাবে তদেকাত্ম মানে কি। তো এই যে বলা হচ্ছে স্বয়ং রূপের সাথে একই রূপে প্রকাশ পায়, কিন্তু আকৃতি এবং বৈভব আদিতে, অঙ্গকান্তি এবং চরিত্রতে ভিন্ন বলে প্রতিভাত হয়, তখন তাকে তদেকাত্ম বলে। আকৃতি মানে ফর্ম, আর ভাব চরিত্র, সেগুলো আলাদা হয়, মানে ভাব আর রূপ আলাদা হয়। আর আবেশ মানে হচ্ছে কোনো জীবের উপর যদি ভগবানের শক্তির আবেশ হয়। ক্লিয়ার? এরপরে স্বয়ং রূপ স্বয়ং প্রকাশ দুই রূপে স্ফূর্তি, স্বয়ং রূপে এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্তি। কি বলা হচ্ছে? স্বয়ং রূপ জেনেছি আমরা, তদেকাত্ম রূপ জেনেছি, আবেশ জেনেছি। এখন নতুন একটা টার্ম আসছে, স্বয়ং প্রকাশ। স্বয়ং প্রকাশ মানে কি? স্বয়ং প্রকাশ মানে হচ্ছে স্বয়ং রূপ থেকে যে যে রূপ প্রকাশিত হয়, লিখে রাখো। স্বয়ং প্রকাশ মানে কি? স্বয়ং রূপ থেকে যে রূপ প্রকাশিত হয়, এরপর সেখান থেকে আরো রূপ প্রকাশিত হবে বেসিক্যালি। তো স্বয়ং প্রকাশ মানে কি লিখবো? যে স্বয়ং রূপ থেকে যে রূপ প্রকাশিত হয় এবং যা থেকে আরো রূপ প্রকাশিত হবে। কেউ কোথাও লিখতে না পারলে, যদি পেছনে পড়ে আছো, রেজ হ্যান্ড ইমিডিয়েটলি, আমি সেখানে থেমে যাব, আবার রিপিট করব, কারণ উই আর গোয়িং থ্রু এ ভেরি ক্রুশিয়াল সেকশন। ঠিক আছে, স্বয়ং রূপ মানে আমরা কি আগেই জেনেছি, বৃন্দাবন কৃষ্ণ গোপমূর্তি। গোপমূর্তি ব্যাকেটে লিখতে পারো চাইলে, ব্রজের কৃষ্ণ বা বৃন্দাবন কৃষ্ণ গোপমূর্তি। স্বয়ং প্রকাশ মানে যে রূপ কৃষ্ণের থেকে, কৃষ্ণের স্বয়ং রূপ থেকে প্রকাশিত হলো এবং যা থেকে আরো রূপ প্রকাশিত হবে। আর আবেশ মানে হচ্ছে কোন জীবের উপর যদি ভগবানের শক্তির আবেশ হয়। তদেকাত্ম মানে হচ্ছে যদি ভাব এবং রূপ ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। ক্লিয়ার? এই টার্মিনোলজি গুলো ক্লিয়ার? কারো কোনো ডাউট আছে? স্বয়ং রূপ, স্বয়ং প্রকাশ, তদেকাত্ম, আবেশ, এই 4টে টার্ম এখনো ডিফাইন করেছি আমরা। এনি ডাউটস? রঘুপতি প্রভু। হরে কৃষ্ণ বাবু, ধন্যবাদ প্রণাম। হরে কৃষ্ণ। তো আপনি আপনি বললেন স্বয়ং প্রকাশ স্বয়ং রূপ থেকে প্রকাশিত হয়, হ্যাঁ, এবং তা এবং থেকে আরো রূপ প্রকাশিত হবে। মানে স্বয়ং রূপ থেকে স্বয়ং প্রকাশ আসছে এবং স্বয়ং প্রকাশ থেকে আরো রূপ আসছে। ইয়েস। আচ্ছা, ঠিক আছে বাবু, ধন্যবাদ। ওকে, এরপরে নেক্সট আমরা যেটা যাব সেটা হচ্ছে ওকে, তো নেক্সট হচ্ছে প্রাভব বৈভব আর প্রকাশ আর বিলাস। দিস ইজ দ্য জিমনাস্টিক। আমাদের যে মেন উদ্দেশ্য সেটাই হচ্ছে যে প্রাভব বৈভব প্রকাশ আর বিলাস কি সেটা বুঝতে হবে। অ্যান্ড দিস ইজ দি মোস্ট ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট ম্যাটার। প্রাভব প্রকাশ কি, প্রাভব বিলাস কি, বৈভব প্রকাশ কি, আর বৈভব বিলাস কি, সেটা বোঝা ইজ ভেরি ভেরি ট্রিকি। তো বলা হচ্ছে প্রাভব বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে এক বপু বহু রূপ হইল, জয়ছে হলো রাসে। ওকে, এবারে জাস্ট লিখতে যাও যে প্রাভব এবং বৈভব নামে কৃষ্ণের দুটো রূপ রয়েছে। হুম, তো সোজা কথায় বলতে গেলে প্রাভব বৈভব মানে কি, এর অ্যাকচুয়ালি মিনিং গুলো আমরা দেখবো। এর অ্যাকচুয়ালি মিনিং গুলো জানলে তখন জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, বাট আজকে আমরা সেটা ক্লিয়ার করবো না। আমি একটু কনফিউজ স্টেটে রাখতে চাই যাতে তোমরা ভাবো এই বিষয়টা নিয়ে। তো বলা হচ্ছে যে কৃষ্ণের আরো দুই ধরনের মানে প্রকাশ রয়েছে, যেটা হচ্ছে প্রাভব এবং বৈভব। তো
উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে যে রাস নৃত্যের সময় কৃষ্ণ যখন নিজেকে বিভিন্ন রূপে বিস্তার করেছিলেন, প্রত্যেকটি কৃষ্ণ সেম দেখতে, আইডেন্টিক্যাল। তো সেইটাকে বলা হচ্ছে প্রাভব প্রকাশ। হলো, মহিষী বিবাহে হইল বহুবিধ মূর্তি, প্রাভব প্রকাশ এই স্বাস্থ্য পরসিদ্ধি। তো এখন যেটা লিখবে সেটা হচ্ছে যে প্রাভব প্রকাশ মানে কি, সেটা আমি লিখতে চাইছি। তো লেখো প্রাভব প্রকাশ। প্রাভব প্রকাশ এর উদাহরণ কি? এখন আমরা কিন্তু জানি না প্রাভব বৈভব কি, প্রকাশ বিলাস কি, কিছুই জানি না। কিন্তু জাস্ট লিখো প্রাভব প্রকাশের উদাহরণ হচ্ছে রাসলীলার কৃষ্ণ আর 16,108 কৃষ্ণ ইন দ্বারকা। এরা দুজন হচ্ছে প্রাভব প্রকাশের উদাহরণ। বোঝা গেল? তো এর থেকে আমরা অনুমান লাগাতে পারি যে প্রাভব প্রকাশ কথাটার মানে কি। তার মানে নিশ্চয়ই যখন কৃষ্ণ আইডেন্টিক্যাল এক্সপানশন করে তখন তাকে প্রাভব প্রকাশ বলে। কেন না, রাসলীলার সময় যে সমস্ত কৃষ্ণ, সেম কৃষ্ণ সমস্ত গোপীদের সাথে নাচ করছিলেন। দ্বারকায় 16,108 রানী আছে, সেম কৃষ্ণ নিজেকে 16,108 রূপে প্রকাশ করে বিভিন্ন রানীদের সাথে রয়েছেন। তো এখন আমরা এটার থেকে একটা আন্দাজ লাগাতে পারি যে প্রাভব প্রকাশ কথাটার মানে হচ্ছে আইডেন্টিক্যাল এক্সপানশন। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? কোনো ডাউট আছে এখনো পর্যন্ত যেটা বলেছি? প্রাভব প্রকাশ মানে আইডেন্টিক্যাল এক্সপানশন, এবং রাসলীলার কৃষ্ণ, রাসলীলাতে 10,000 কোটি রূপে কৃষ্ণ নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, আর দ্বারকাতে 16,108 রূপে। ওকে, তো এটাকে বলা হচ্ছে প্রাভব প্রকাশ। আশা করি দ্যাট ইজ ক্লিয়ার নাও। নেক্সট, সৌভর্যাদি প্রায় সেই কায়ুবুহ নয়, কায়ুবুহ হইলে নারদের বিস্ময় না হয়। এটা কি বলতে চাইছে? সৌভরী আদি বিভিন্ন মুনি রয়েছেন যারা হচ্ছে বড় বড় যোগী। তো বিভিন্ন সিদ্ধ যোগীরা তারাও নিজেদেরকে বিভিন্ন ফর্মে এক্সপান্ড করতে পারে। একজন সিদ্ধ যোগী নিজেকে 8টা ফর্মে এক্সপান্ড করতে পারে। সৌভরী আদি বিভিন্ন যারা যোগী রয়েছেন তারাও নিজেদেরকে 8 রূপে বিস্তার করতে পারেন। কিন্তু কৃষ্ণের এই যে বিস্তার, রাসলীলাতে তিনি যে 10,000 কোটি রূপে নিজেকে বিস্তার করেছেন, বা দ্বারকাতে নিজেকে 16,001 রূপে বিস্তার করেছেন, এটা সৌভরী আদি মুনির মতো সিদ্ধির খেলা নয়। এটা সামথিং এন্টায়ারলি ডিফারেন্ট। এটা ভগবানের লেভেলে। এটা কোনো যোগীর সিদ্ধি নয় নিজেকে বিস্তার করা। যদি সেটা হতো তাহলে নারদ আশ্চর্য হতো না। নারদ যখন দ্বারকাতে দেখলেন কৃষ্ণ নিজেকে 16,001 রূপে বিস্তার করে 16,008টা মহলে লীলা করেছেন, নারদ বিকেম অ্যাস্টনিশড। তো সেটা যদি সামান্য যোগীদের সিদ্ধির মতো ব্যাপার হতো তাহলে নারদ মুনি বিস্ময় হতেন না। তাহলে ভগবানের এই যে প্রাভব প্রকাশ, দিস ইজ মাচ মোর ম্যাগনানিমাস দেন সৌভরী আদি বিভিন্ন যোগীদের সিদ্ধি। বোঝা গেছে? ক্লিয়ার? অ্যাট এনি পয়েন্ট যে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে রেজ ইউর হ্যান্ড। প্রত্যেকটা শ্লোক বোঝা ইম্পর্টেন্ট। শ্রীমদ ভাগবতে বলা হচ্ছে নারদ মুনি যে আশ্চর্য হয়েছেন তার প্রমাণ দিচ্ছে। এটি পরম আশ্চর্যজনক যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক এবং অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে একই রূপে 16,000 বিভিন্ন দেহে প্রবেশ করে 16,000 মহিষীকে নিজ নিজ প্রাসাদে বিবাহ করেছিলেন। তো নারদ মুনি আশ্চর্য হয়েছেন। দ্যাট ইজ প্রুফ যে কৃষ্ণের এই প্রাভব প্রকাশ ইজ সামথিং এক্সট্রাঅর্ডিনারি, যেটা কোনো যোগী করতে পারবে না। সেই বপু সেই আকৃতি পৃথক যদি ভাসে, ভাবাভেদ ভেদে নাম বৈভব প্রকাশে। বৈভব প্রকাশ কি সেটাতে যাবার আগে লেট আস টেক শুদ্ধারূপিণী মাধবী মাতাজি's কোয়েশ্চেন। হরে কৃষ্ণ প্রভু, প্রণাম। ধন্যবাদ, প্রণাম। প্রভু, বলছি যে ওই প্রাভব প্রকাশ আর প্রাভব বিলাসটা কি একই হবে? প্রাভব বিলাস এখনো যাইনি আমরা, প্রাভব প্রকাশ আচ্ছা, শুধু বলেছি। ওকে, আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক হুম, আছে। ঠিক আছে, আসবে, সবকিছু আসবে। তো এরপরে আমরা যাচ্ছি বৈভব প্রকাশে। বি বি ভেরি ভেরি অ্যাটেন্টিভ। ঠিক আছে? ইয়েস, কঙ্কনা মাতাজি। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে প্রভু, কৃষ্ণ। এখানে প্রাভব প্রকাশটা কি যখন ব্রহ্ম বিমোহন লীলাতে কৃষ্ণ গোপবালক এবং গোবৎসদের রূপ ধরেছিলেন সেটা কি আছে?
হ্যাঁ, সেটা তো বলতে পারি, সেটা প্রভাব প্রকাশ। আচ্ছা, ঠিক কালকে আছে। যখন আমরা হরে সলিউশনটা কৃষ্ণ। দেখবো, যখন প্রভাব বৈভব প্রকাশ বিলাস ক্লিয়ার হয়ে যাবে, তুমি নিজেই ডিসাইড করতে পারবে যে কোন এক্সপানশনটা কি। ঠিক আছে, বাট আজকে আমরা একটু কনফিউজড হব। কৃষ্ণ কনফিউশন, নট কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস। তো কৃষ্ণের এটা একটা সত্তা যে কৃষ্ণ খুব বক্র, তাকে বোঝা সহজ নয়। তো সেই ফিচারটা রিয়েলাইজ করবো যে কৃষ্ণ কতটা কমপ্লেক্স। তো আচার্যদের সাহায্য নিয়ে তাকে সিম্পলিফাই করা সম্ভব, সেটা আলাদা ব্যাপার। ওকে, তো নাও আমরা বৈভব প্রকাশে আসি। সেই বপু সেই আকৃতি পৃথক যদি ভাসে, ভাবাভেদ ভেবে নাম বৈভব প্রকাশে। সেই বপু মানে দেহ, সেই আকৃতি যদি ভাবাবেশের ফলে পার্থক্যে পৃথক বলে মনে হয়, তখন তাকে বৈভব প্রকাশ বলে। সেম জিনিস, যে যদি কৃষ্ণের রূপ চেঞ্জ হয়ে যায় বা কৃষ্ণের ভাব চেঞ্জ হয়ে যায়, তখন সেটা বৈভব প্রকাশ নাম হয়। তোমরা কোয়েশ্চেন করবে তাহলে তো তদেকাত্মের মতোই। ইয়েস, তদেকাত্মের মতোই, নো প্রবলেম। কালকে ক্লিয়ার হবে তাহলে তদেকাত্ম আলাদা বলছে কেন কালকে। এখন জেনে রাখো তদেকাত্ম যা, বৈভব প্রকাশও তাই, নো প্রবলেম। বৈভব প্রকাশ মানেও লিখে রাখো যে ভাব আর রূপ আলাদা। ঠিক আছে, এবং এর এক্সাম্পল কি? অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্তি ভেদ, আকার বর্ণ অস্ত্র ভেদে নাম বিভেদ। কৃষ্ণ যখন অনন্ত রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন, তার মূর্তিভেদ হয় না, কেবল আকার বর্ণ অস্ত্র ভেদে তার নাম ভিন্ন হয়। বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রে বিভিন্ন রূপের আরাধনার বিধি রয়েছে, সেই সমস্ত বিধি অনুসরণ করে পবিত্র হওয়ার ফলে বহু মূর্তিতে মূর্তির স্বরূপ আপনাকে আরাধনা করে। ওকে, তো ব্যাপার হচ্ছে সব শ্লোকের প্রতি ফোকাস করো না, তাহলে কনফিউজ হয়ে যাবে। আমি যে জায়গায় ফোকাস করতে বলছি সেগুলোতে ফোকাস করো, তাহলে জিনিসটা ক্লিয়ার থাকে। বৈভব প্রকাশ কৃষ্ণের শ্রী বলরাম, বর্ণমাত্র ভেদে সব কৃষ্ণের সমান। নাও ফোকাস অন দিস। দুটো জিনিস ফোকাস করা উচিত এখন। বৈভব প্রকাশ মানে ভাব আর রূপ আলাদা। এখন আমরা দেখব বলরাম কি সেই ক্যাটাগরিতে ফিট করছে? বলরামের সাথে কৃষ্ণের আকারগত দেহগত কোনো ডিফারেন্স আছে? কে বলতে পারবে কি ডিফারেন্স আছে? বলরামের সাথে কৃষ্ণের শরীরে কি ডিফারেন্স আছে? শিবাশিস প্রভু বলো। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডাত প্রণাম। হরে কৃষ্ণ। প্রভু, বলদেব ভগবানের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মানে কালার কমপ্লেক্সনটাই ডিফারেন্স মানে ইয়েস, কালারে কি? ডিফারেন্স রয়েছে। কৃষ্ণ হচ্ছেন শ্যাম বর্ণ, বলরাম হচ্ছেন শুভ্র বর্ণ। আচ্ছা, ভাবের মধ্যে কি ডিফারেন্স রয়েছে কে বলতে পারবে? কৃষ্ণের ভাব আর বলরামের ভাবের মধ্যে কি ডিফারেন্স? মিতুল মাতাজি। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম। তো কৃষ্ণ হচ্ছে ভগবত স্বরূপ, কিন্তু বলরাম যে সেবা করেন বা ভক্ত স্বরূপ, ভগবানের সেবা করছেন। হুম, তো বলরামজির মুড হচ্ছে সেবক আর কৃষ্ণের মুড হচ্ছে সেব্য। কৃষ্ণ সমস্ত সেবা স্বীকার করেন আর বলরাম সেবা করেন, সেই জন্য বলরাম আদি গুরু। ওকে, ক্লিয়ার? তাহলে তোমরা বলো, সবাই মিলে ইউনানিমাসলি ভোট দাও যে বলরাম কি এই দুটো ক্যাটাগরিতে ফিট হচ্ছে, যে তার সাথে কৃষ্ণের দৈহিক ডিফারেন্সও রয়েছে আর ভাবের ডিফারেন্সও রয়েছে? কারা কারা ইয়েস বলছো রেজ হ্যান্ড করো। বলরামের সাথে কৃষ্ণের দৈহিক ডিফারেন্সও আছে আর ভাবের ডিফারেন্সও আছে, ইয়েস যদি হয় রেজ হ্যান্ড করো। তো অনেকে রেজ হ্যান্ড করছো, তার মানে ইয়েস মানছো। তার মানে বলরাম হয়ে গেল বৈভব প্রকাশ, তাতে কোনো ডাউট নেই। ভেরি গুড, ঠিক আছে। বৈভব প্রকাশ জয়ছে দেবকী তনুজ, দ্বিভুজ স্বরূপ কভু, কভু হন চতুর্ভুজ। নাও কামস দ্য ট্রিকি পার্ট। আরেকজন ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যিনি হচ্ছেন দেবকী পুত্র বাসুদেব, তাকে নিয়ে যত সমস্যা। আমরা জানি যে যশোদা মায়ের নিজের সন্তান কৃষ্ণ। জন্মাষ্টমী গেল আমরা ডিটেলস আলোচনা করেছি, রাইট? বৃন্দাবন কৃষ্ণ, ব্রজের যে কৃষ্ণ, তার টেকনিক্যাল নাম কি? একটু আগে আলোচনা করলাম, কে বলতে পারবে? ব্রজের কৃষ্ণের টেকনিক্যাল নাম কি? বলো, যে কেউ বলো। বলো, আনমিউট করে বলো যে কেউ। হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম। বাসুদেব কৃষ্ণ। নো, বাসুদেব কৃষ্ণ তো এইমাত্র বলা হলো। আমি বলতে চাইছি ব্রজেন্দ্র ব্রজের নন্দন, কৃষ্ণ, ব্রজেন্দ্র নন্দন। ব্রজেন্দ্র বৃন্দাবন নন্দন ইজ কৃষ্ণ। গুড, বাট উই হরে ডিফাইন্ড সাম কৃষ্ণ প্রভু। টার্মিনোলজিস। চারটা টার্ম ডিফাইন করেছিলাম, তার মধ্যে একটা টার্ম হচ্ছে ব্রজের কৃষ্ণ। হোয়াট ইজ দ্যাট টেকনিক্যাল টার্ম? প্রভু গোপমূর্তি। স্বয়ং রূপ, এটা আমরা জানতে চাইছি। স্বয়ংরূপ গোপমূর্তি।
ঠিক, স্বয়ংরূপ। ব্রজেন ওকে ওকে। তো এই যে স্বয়ংরূপ, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণের বৃন্দাবন হরে কৃষ্ণ ফর্ম, প্রভু। এবং তিনি হচ্ছেন গোপমূর্তি। যশোদা মায়ের পুত্র। ওকে, এখন দেবকী মায়ের যে পুত্র তিনি হচ্ছেন বাসুদেব কৃষ্ণ। আমরা আলোচনা করেছিলাম যে বাসুদেব কৃষ্ণকে বসুদেব মাথায় করে নিয়ে এলেন গোকুলে, এবং সেইখানে দুই কৃষ্ণ মার্জ হয়ে যায়, বৃন্দাবন কৃষ্ণ আর বাসুদেব কৃষ্ণ। তাহলে দেবকীর পুত্র কে হলেন? বাসুদেব কৃষ্ণ। আর যশোদা মায়ের পুত্র কে হলেন? স্বয়ং রূপ বৃন্দাবন কৃষ্ণ। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? না, এই যে দেবকীর পুত্র বাসুদেব কৃষ্ণ, এনাকে নিয়ে অনেক সমস্যা। ইনি কখনো দ্বিভুজ রূপ ধারণ করেন, আবার কখনো চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করেন। নে, কি করবি কর। তো যেকালে দ্বিভুজ নাম বৈভব প্রকাশ, চতুর্ভুজ হইলে নাম প্রভব প্রকাশ। নাও এভরিথিং ইজ টপসি টার্ভি। কি বলা হলো সেটা যদি আমরা লিখি তাহলে বুঝতে পারবে বা সব ঘেটে গেছে। তো আমরা বৈভব প্রকাশ আলোচনা করলাম। বৈভব প্রকাশের উদাহরণ কে? বৈভব প্রকাশ মানে কি? ভাব বা রূপ ডিফারেন্ট হবে তার। উদাহরণ বলো দেখি, মনে আছে কিনা? বৈভব প্রকাশের উদাহরণ কে? বলরাম। বলদেব ভগবান। রাম। ঠিক আছে, ভেরি গুড। বৈভব প্রকাশ উদাহরণ বলরাম। এরপরে বলছে যে দেবকী পুত্র বাসুদেব কৃষ্ণ। দেবকী পুত্র বাসুদেব কৃষ্ণ কি বলা হচ্ছে ভালো করে পড়ো। দ্বিভুজ হইলে বৈভব প্রকাশ, চতুর্ভুজ হইলে প্রাভব প্রকাশ। দ্বিভুজ হইলে বৈভব প্রকাশ, তার মানে টু হ্যান্ডেড দেবকী পুত্র বাসুদেব is বৈভব প্রকাশ, and four-handed দেবকী পুত্র বাসুদেব is প্রভব প্রকাশ। সমস্যাটা কি হয়ে গেল? সমস্যাটা কি হয়ে গেল দেখো, নিজেরাই বুঝতে পারবে। যে ফোর হ্যান্ডেড দেবকী পুত্র বসুদেব কি প্রভব প্রকাশের ডেফিনেশন কে ফলো করে? কৃষ্ণের সাথে কৃষ্ণের কটা হাত বলো, কে বলতে পারবে? কৃষ্ণের দুটো হাত। কৃষ্ণের দুটো হাত। রাসলীলায় যতজন কৃষ্ণ ছিল সবার দুটো হাত ছিল। কৃষ্ণের যে 16,108 রূপে বিস্তার করেছেন সেখানেও কৃষ্ণের দুটো হাত ছিল। কিন্তু এই যে দেবকী পুত্র বাসুদেব যে ফোর হ্যান্ডেড, তার চারটে হাত, তার সাথে কৃষ্ণের রূপ আলাদা, তবু তাকে আইডেন্টিক্যাল এক্সপানশনের দলে কেন ফেলা হলো? এবং যার দুটো হাত ছিল, যে কৃষ্ণের সাথে সেম দেখতে, তাকে কেন ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিতে ফেলা হলো? বৈভব প্রকাশে কেন ফেলা হলো? দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন, যেটার আনসার আজকে আমরা দেবো না, আর একটু দেখবো। এটা নাম্বার 1 প্রবলেম, আরো অনেক প্রবলেম রয়েছে। স্বয়ং রূপের গোপ বেশ গোপ অভিমান, বাসুদেবের ক্ষত্রিয় বেশ আমি ক্ষত্রিয় জ্ঞান। তো বাসুদেব যে কৃষ্ণ, তার ক্ষত্রিয় জ্ঞান রয়েছে, আর স্বয়ং রূপকে সে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ, তার গোপ অভিমান রয়েছে। সৌন্দর্য ঐশ্বর্য মাধুর্য বৈদগ্ধ বিলাস, ব্রজেন্দ্র নন্দনে ইহা অধিক উল্লাস। আচ্ছা, একটা কথা বলে দিই, যেটা সলিউশন কিন্তু এটা নয় যেটা মিস্টেক হয়ে গেছে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। দিস ইজ নট মিস্টেক, এর পিছনে প্রপার কারণ আছে। যে উনি হয়তো ভুল করে এটাকে ওই ক্যাটাগরিতে, ওইটাকে ওই ক্যাটাগরিতে ফেলে দিয়েছেন। নো, দিস ইজ কারেক্ট। তো সৌন্দর্য ঐশ্বর্য মাধুর্য বৈদগ্ধ বিলাস আদি গুণাবলী বাসুদেব কৃষ্ণ থেকে ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ অধিক উপাদেয়, সেটা তো আমরা জানি। স্বয়ং রূপ ইজ বাসুদেব কৃষ্ণ থেকে স্বয়ং রূপ বৃন্দাবন কৃষ্ণ হায়ার পজিশনে আছে, সেটা বলা হচ্ছে। গোবিন্দের মাধুরী দেখি বাসুদেবের ক্ষোভ, সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজয় লোভ। তো বলছে মাঝে মধ্যে বাসুদেব কৃষ্ণ বৃন্দাবন কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষিত হয়ে যায়। ললিত মাধব নাটক থেকে সাইট করা হচ্ছে যে এই চারণ আমার দ্বিতীয় স্বরূপের মতো অদ্ভুত মাধুরী পরিমলযুক্ত গোপ লীলাত্মিকা আমার লীলা চিত্রিত করছে। আমার চিত্র কেলি কুতূহলের দ্বারা তরলিত হয়, আমার চরিত্র দর্শন করে ব্রজবুদ্ধিতে সারূপ্য লাভ করতে ইচ্ছা করছে। তো বেসিক্যালি বাসুদেব কৃষ্ণ বলছে যে আমি বৃন্দাবন কৃষ্ণের এই রূপ দেখে আমি অ্যাট্রাক্টেড হয়ে যাচ্ছি এর প্রতি। মথুরায় গন্ধর্ব নৃত্য দর্শন করে, দ্বারকায় চিত্র দর্শন করে বাসুদেব কৃষ্ণ বৃন্দাবন কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলেন। সেম জিনিস এখানে বলা হচ্ছে যে এই মধুরিমা অবলম্বন করে আমার চেতনা প্রলুব্ধ হয়,
শ্রীমতী রাধারানীর মতো আমি সেই রূপমাধুরী আস্বাদন করতে বাসনা করি। বাসুদেব কৃষ্ণ বলছে রাধারানী যেরকম ব্রজেন্দ্র নন্দন বৃন্দাবন কৃষ্ণ রূপ আস্বাদন করে, আমি বাসুদেব কৃষ্ণ হয়ে সেই রূপ আস্বাদন করতে চাই। তো যা যা শ্লোক কোট করা হলো তার একটাই অর্থ বোঝানো হচ্ছে যে বাসুদেব কৃষ্ণের থেকে বৃন্দাবন কৃষ্ণ হায়ার, এবং বাসুদেব কৃষ্ণ বৃন্দাবন কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষিত হয়। ওকে। সেই বপু ভিন্নাবাসে কিছু ভিন্নাকার ভাবাবেশ আকৃতি ভেদে তদেকাত্ম নাম তার। এটা আমরা আগে আলোচনা করেছি। তদেকাত্মের ডেফিনেশন কি, ভাব আর রূপ যদি আলাদা হয়। এরপরে আসছে তদেকাত্ম রূপের দুটো অংশ, এরপরে বিলাস বলে যে টার্মটা সেটা আসছে। ঠিক আছে, সো তদেকাত্মের দুটো অংশ বিলাস আর স্বাংশ, এটা আমরা দেখবো তদেকাত্মের দুটো রূপ কেন। তো যাই হোক, আপাতত মেনে নাও, জাস্ট মাথা বেশি লাগানোর দরকার নেই। তদেকাত্মের দুটো অংশ বিলাস আর স্বাংশ। বিলাস আর স্বাংশের আরো বিভিন্ন ভেদ রয়েছে। তো এরপরে বিলাস চলে এলো। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তিনটে টার্ম দেখেছিলাম। প্রাভব জিনিসটা দেখেছিলাম, বৈভব জিনিসটা দেখেছিলাম, প্রকাশ জিনিসটা দেখেছিলাম। এখন নতুন একটা টার্ম চলে এলো বিলাস। ঠিক আছে, তো এরপরে বলা হচ্ছে প্রাভব বৈভব ভেদে বিলাস দ্বিধাকার, বিলাসের বিলাস ভেদ অনন্ত প্রকার। তো বেসিক্যালি চারটে টার্ম দেখতে পাচ্ছি, প্রাভব বৈভব আর প্রকাশ বিলাস, তাই তো? তাহলে এই চারটে টার্মের কম্বিনেশনে চারটে ক্যাটাগরি তৈরি হবে। ফার্স্ট ক্যাটাগরি হচ্ছে প্রাভব প্রকাশ, যার এক্সাম্পল আমরা দেখেছি এই দুটো। নেক্সট ক্যাটাগরি হচ্ছে বৈভব প্রকাশ, যার এক্সাম্পল দেখেছি। সেই এক্সাম্পল আমরা কনফিউজ যে কি করে হলো সেটা। নেক্সট দুটো ক্যাটাগরি কি হবে কে বলতে পারবে? প্রাভব প্রকাশ, বৈভব প্রকাশ, এখন বিলাস এসেছে, তাহলে কি লিখবো আমি? নেক্সট ক্যাটাগরির নাম কি লিখবো? প্রাভব বিলাস বৈভব। ওকে, ইয়েস, কারেক্ট কারেক্ট, প্রাভব বিলাস, প্রাভব বিলাস। অ্যান্ড নেক্সট হবে বৈভব বিলাস। কারেক্ট। এই চারটা ক্যাটাগরিকে আমাদের বুঝতে হবে। তো সেটাই বলা হচ্ছে বিলাস আবার দুই প্রকার, প্রাভব বিলাস আর বৈভব বিলাস। ঠিক আছে, তো এরপরে কি বলা হচ্ছে? প্রাভব বিলাস বাসুদেব শঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ মুখ্যচারী জন। তো প্রাভব বিলাসের উদাহরণ দেওয়া হয়ে গেল। বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই চতুর্বিহ তারা প্রাভব বিলাসের উদাহরণ। চতুর্বিহ বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, এই চারজন চতুর্ভুহে তারা প্রাভব বিলাসের উদাহরণ হয়ে গেল। এবারে এই উদাহরণ থেকে একটু আন্দাজ লাগানোর চেষ্টা করি যে বিলাস মানে কি। ঠিক আছে, সেটা আমরা দেখব বিলাস মানে কি। তো এই যে শঙ্কর্ষণ, চতুর্ভুহের মধ্যে যে শঙ্কর্ষণ, তিনি কে? তিনি হচ্ছেন বলরামের অবতার। চতুর্ভুহের মধ্যে যে শঙ্কর্ষণ, তিনি হচ্ছেন এক্সপানশন অফ বলরাম। তো ভালো করে যদি তুমি দেখো বলরাম কোথায় রয়েছেন, তার ক্যাটাগরি কি? বৈভব প্রকাশ। আবার শঙ্কর্ষণ রূপে বলরাম রয়েছেন প্রাভব বিলাসে। তো বলরাম দুই ক্যাটাগরি দিয়ে আছেন, বৈভব প্রকাশে আর প্রাভব বিলাসে। কারেক্ট। তো সেটাই এখানে বলা হচ্ছে। প্রাভব বিলাসের উদাহরণ হয়ে গেল চতুর্ভুহ বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। এরপর ব্রজে গোপভাব রামের, রামের মানে বলরামের, বলরামের ব্রজে কিরকম ভাব? গোপের মতো ভাব। পুরে মানে দ্বারকাতে বা মথুরাতে তার ভাব কিরকম? ক্ষত্রিয়ের মতো। তখন তার ভাব আলাদা, বর্ণ বেশ আলাদা, ড্রেস আলাদা হয়ে যায়। ব্রজে সে কাউহাট গার্ল মানে কাউহাট বয়ের মতো সাজে, গোপ বেশ থাকে। কিন্তু যখন সে দ্বারকাপুরীতে যায় সে রাজ বেশ থাকে, তার বর্ণ আলাদা, বেশ আলাদা, সেই জন্য বিলাস তার নাম। ওকে। তো বলরাম যখন বৈভব প্রকাশ রূপে রয়েছেন, বৈভব প্রকাশের যে বলরাম তিনি হচ্ছেন বৃন্দাবনের, আর প্রাভব বিলাসের যে বলরাম তিনি হচ্ছেন পুরের বা দ্বারকাপুরীর।
তো বিলাস এই জন্য বলা হচ্ছে বর্ণ আর বেশের পার্থক্যের জন্য তাকে বলা হয় বিলাস। তাহলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিলাস টার্মটাকে ডিফাইন করে দিলেন। বিলাস মানেও সেম, যে ডিফারেন্স, ডিফারেন্স থাকলে তবে বিলাস হবে। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে বিলাস মানে আবার ডিফারেন্স থাকতে হবে কিছু, তবে তাকে বিলাস বলতে পারবো। ওকে, তো এই বলরাম কোথায়? বৃন্দাবনের। আর এই যে সংকর্ষণ এক্সপানশন অফ বলরাম, তিনি হচ্ছেন পুরী। তো প্রাভব বিলাস মানে হচ্ছে ডিফারেন্স, চতুর্বিহ, সেই কারণে। তো চতুর্বিহ আমরা দেখি, চতুর্বিহের মধ্যে তাদের 4 হাত রয়েছে, কৃষ্ণের 2 হাত, তাহলে কৃষ্ণের সাথে তারা ডিফারেন্ট, সেই জন্য তাদেরকে বিলাস এক্সপানশনে ফেলা হয়েছে। তো সেই কারণে তারা প্রভব বিলাস। এরপরে বৈভব বিলাস কি, সেটা আমরা দেখব। তাহলে বৈভব প্রকাশে আর প্রাভব বিলাসে একই মুহূর্তে বলদেব ভাবভেদে ভাসে। লুক এট ইউর নোটস, বলরামের দুটো ক্যাটাগরি, বৈভব প্রকাশ আর প্রাভব বিলাস। তাহলে বলরাম দুটো ক্যাটাগরিতেই রয়েছে। আদি চতুর্ভুহ ইহার কেহ নাহি সম, অনন্ত চতুর্ভুহের প্রাকট্য কারণ। তো চতুর্বিহ অনেক আছে, তার মধ্যে আদি চতুর্বিহ হচ্ছে আদি, বাকি সমস্ত চতুর্বিহ এই আদি চতুর্বিহ থেকে এসেছে। নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখন মাথায় ঢোকানোর জন্য। তারপরে কি বলা হচ্ছে, কৃষ্ণের এই 4ই প্রাভব বিলাস। কৃষ্ণের প্রাভব বিলাস কারা হয়ে গেল তাহলে? চতুর্ভুহ। এই 4ই মানে বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। দ্বারকাতে মথুরাতে এই চতুর্ভুহ বিকাশ হয়। মথুরাতে আদি চতুর্ভুহ হয় এবং দ্বারকাতে আহ দ্বারকা এবং মথুরাতে আদি চতুর্ভুহ হয় এবং বৈকুণ্ঠে দ্বিতীয় চতুর্ভুহ হয়। এই 4ই হইতে 24 মূর্তি প্রকাশ, অস্ত্রভেদে নাম ভেদ বৈভব বিলাস। আদি চতুর্ভুহ থেকে 24টি মূর্তি প্রকাশিত হয়েছে, তাদের 4 হাতে অস্ত্রের ভেদ অনুসারে তাদের নাম ভিন্ন, তাদের বলা হয় বৈভব বিলাস। নাও বৈভব বিলাসটাকে ডিফাইন করা হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্যাট, সেটা বোঝার জন্য এক ঝলক আমাদের গোলকা চার্ট যেটা, সেটা দেখতে হবে। সো let me share the entire screen, Google Meet. Okay, yes. তো জুম এবং গুগল মিট 2 জায়গাতেই বৈকুণ্ঠ দেখতে পাচ্ছ ফ্রম গোলকা চার্ট। কোথাও যদি কেউ দেখতে না পাও তাহলে আনমিউট করে বলো, কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না, স্ক্রিনটা অন্য কিছু। জুমে দেখা যাচ্ছে? নিড আ কনফার্মেশন। ইয়েস প্রভু। হ্যাঁ প্রভু। আচ্ছা, গুগল মিটে দেখা যাচ্ছে, কেউ একজন আনমিউট করে বলো। Yes, প্রভু দেখাচ্ছে। ওকে, সো এবার ভালো করে দেখো এখানে এই বৈকুণ্ঠে, এটা বৈকুণ্ঠ দেখানো হচ্ছে গোলকা চার্টে। তো একদম সেন্টারে রয়েছেন লক্ষ্মী নারায়ণ, তাকে বেষ্টন করে বিভিন্ন শক্তি রয়েছে, সত্য, ঈশান, বিমলা ইত্যাদি রয়েছে। ঠিক তারপরেই রয়েছে চতুর্ব্যূহ। এটা বৈকুণ্ঠের চতুর্ব্যূহ, মানে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ। বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, দক্ষিণে, পশ্চিমে প্রদ্যুম্ন, উত্তরে অনিরুদ্ধ। মানে এরকম বললাম, কিন্তু এটা 3D জিনিস, তো সেভাবে বুঝতে হবে। তো তার পরের লেয়ারে 24 জন রয়েছে যারা এই চতুর্ব্যূহ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ থেকে প্রকাশিত হয়েছে 24টি অবতার, যেটা নেক্সট সাইকেলে রয়েছে। যেমন বাসুদেব থেকে বাসুদেব, নারায়ণ, মাধব, পুরুষোত্তম, অচ্যুত, মধুসূদন, শঙ্কর্ষণ, শঙ্কর্ষণ থেকে আবার শঙ্কর্ষণ, বিষ্ণুমূর্তি, গোবিন্দ, উপেন্দ্র, নৃসিংহ, শ্রীধর। প্রদ্যুম্ন থেকে এবার স্টার্ট হচ্ছে প্রদ্যুম্ন, বামন, ত্রিবিক্রম, জনার্দন, শ্রীহরি, ঋষিকেশ। অনিরুদ্ধ থেকে স্টার্ট হচ্ছে অনিরুদ্ধ, পদ্মনাভ, দামোদর, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ। তো এইভাবে এক একজন মূর্তি থেকে 1 2 3 4 5 6 চতুর্ভুহের যে 4টা মূর্তি রয়েছে, বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, এক একজন 6 রূপে বিকাশ হচ্ছে, দিয়ে 24টি বিভিন্ন অবতার হচ্ছে। তো এই যে 24 অবতার, সেই 24 অবতার তারা হয়ে গেল বৈভব বিলাস। তারা হয়ে গেল বৈভব বিলাস। ঠিক আছে, ওকে। তো বৈভব বিলাসের উদাহরণ কি হয়ে গেল? 24 avatars from
চতুর্ভুজ, চতুর্ভুজ থেকে যে 24 অবতার এলো তারা হয়ে গেল বৈভব বিলাস। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ পূর্বের মতো চতুর্বিহ সহ পরব্রহ্ম নারায়ণে বিরাজ করেন। এবারে বৈকুণ্ঠে চলে আসি যদি আমরা, বৈকুণ্ঠ দ্বিতীয় চতুর্ভুহ এবং নারায়ণ রয়েছে সেখানে। তাহা হইতে পুনঃ চতুর্বিহ পরকাশ আবরণ চারিদিকে যাহার বাস। তো পরব্যোমনাথ মানে বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ থেকে পুনরায় দ্বিতীয় চতুর্ভুহ প্রকাশিত হয়। চারিজনের পুনঃ পৃথক তিন তিন মূর্তি, কেশবাদী যাহা হয় বিলাসের পূর্তি। তো ঠিক আছে, এই পুনরায় এই চতুর্ভুহের তিনটি তিনটি করে যে পৃথক মূর্তি রয়েছে কেশবাদী 12টি মূর্তি থেকে বিলাসের পূর্ণতা হয়। ঠিক আছে, এখন সেটা মাথা ঘামাতে হবে না। এবং তাদের নাম অনুসারে, অস্ত্র ধারণ অনুসারে তাদের তারতম্য রয়েছে, কোন হাতে কি অস্ত্র ধরে সেই অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন নাম রয়েছে। তো ঠিক আছে, এটা এখন বাদ দাও। লেট মি সি। ওকে, তারপর ঠিক আছে, ওকে। তো মেইন যেটা কোয়েশ্চেন, যেটা আমাদের মেডিটেট করা উচিত, যে কি সমস্যাটা হলো, সমস্যা হচ্ছে আমরা যদি প্রবলেমস দেখি, এই ডিজাইনটাতে প্রবলেম কি হলো এখনো পর্যন্ত যা যা শিখলাম তাতে প্রবলেম কি? প্রথম প্রবলেম হচ্ছে আমাদের 400 দেবকীপুত্র বাসুদেব কিভাবে প্রভাব প্রকাশ হলো। হাউ 400 দেবকীপুত্র বাসুদেব ইজ প্রভব প্রকাশ। নেক্সট প্রবলেম আমাদের 200 দেবকীপুত্র বাসুদেব সেই কি করে বৈভব প্রকাশ হলো। কেন 400 দেবকীপুত্র বাসুদেব, যেহেতু 4টে হাত কৃষ্ণের সাথে ডিফারেন্ট, তার বৈভব হওয়া উচিত ছিল, আর 200 প্রভব হওয়া উচিত ছিল। ঠিক আছে, নেক্সট প্রবলেম হচ্ছে যে ঠিক আছে এটা মেনে নিলাম যে চতুর্বিহ হলো প্রভব বিলাস, তাহলে বৈভব বিলাসে যে 24 অবতার, তাদের তাদেরও তো 4টে হাত, তাহলে তারা কেন, তাদেরকে কেন বিলাস বলা হচ্ছে সেইখানে? তা কি ডিফারেন্সটা হলো? একটা ডিফারেন্স তোরা বলতে পারে যে বিভিন্ন অস্ত্র ভেদ রয়েছে, সেটা বটে, কিন্তু স্টিল ইট ইজ আনক্লিয়ার যে 24 অবতার যে বৈকুণ্ঠের, তারা কিভাবে বৈভব বিলাস হলো, কেন বৈভব বিলাস হলো হঠাৎ, তাদেরকে আলাদা একটা ক্যাটাগরিতে কেন নাম দেওয়া হলো? Why 24 avatars are called বৈভব বিলাস? ঠিক আছে, তো এগুলো হচ্ছে প্রবলেম। এগুলোর উপর একটু চিন্তা করো যে কিভাবে এগুলোকে রিকনসাইল করা যায়। তারপর আমরা দেখবো যে অ্যাকচুয়ালি তাহলে প্রভব, বৈভব, প্রকাশ আর বিলাস মানে কি, কি মানে ধরলে এই সবগুলো রেকনসাইল করা যাবে, সেটা আমরা নেক্সট দিন আলোচনা করব। ঠিক আছে, বলো যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, যে কোনো বিষয়ে আজকে কি কি আলোচনা করেছি আমরা। অনেক কিছু আলোচনা হয়েছে সনাতন শিক্ষায়, সেগুলো আমরা লিখে নিয়েছি, সেগুলো তো সাধারণ জিনিস ছিল। প্রভব, বৈভব, প্রকাশ, বিলাস নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা। তো কোনো জায়গা থেকে কোনো ডাউট থাকলে বলো। ক্লিয়ার? ঠিক আছে, তো এটার উপর মেডিটেট করতে থাকো, নেক্সট দিন আমরা আলোচনা করবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হরে কৃষ্ণ। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।